नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नवमो अधिकार सांसारिक सुख दुखद है। पाना नंबर 312 में प्रश्न है, संसार दशा में पुण्य कर्मनो उदय थता जीव सुखी पण थाय छे, तो केवल मोक्ष ज हित छे एम शा माटे कहो छो? आ प्रकारनो प्रश्न एवा जीवने उद्भवવો स्वाभाविक छे जे जीवोनी दृष्टिमां अनुकूलता सुख छे अने प्रतिकूलता दुख छे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अनुकूलता अने प्रतिकूलता ने सुख के दुखरूप के सुख के दुखना कारण रूप मानता नहीं, पण आ संयोग अनुकूल छे अने आ संयोग प्रतिकूल छे एवो जे भेदनो विकल्प छे ए विकल्पमां जे एकत्वनो भाव छे ए अनंत दुखनु कारण बने छे, कारण के ए भावनु नाम मिथ्यात्व छे, जेनी विस्तारथी चर्चा चौथा अधिकारमां करी थी। अहींया ए संयोगो ए कोई पूर्वकृत कर्मनो उदय छे अने ए उदय पण केवल ज्ञाननो विषय छे। ए उदय पण एना ज्ञानमां नथी के जे एने अनुभवे छे। जेम के पार्श्वनाथ भगवाननी चर्चा करी थी के पार्श्वनाथ भगवानने मुनि अवस्थामां ए बंने प्रकारना संयोगो मळ्या के पूर्व कर्मना उदयथी पूर्व भवनो शत्रु कमठ नामनो जीव ए माथा पर एवी रीते पत्थरनो वरसाद करे छे ए अवधि ज्ञान वडे जाणीने के आ मारा पूर्व भवना शत्रु। अने शास्त्रोमां तो एना 66 भव सुधीना वेરની कथाओ छे के जेथी तमने नथी बनતું एनाथी दूर રહો। जे एवुं कहे छे ने के मने तमारी साथे नथी बनતું तो तमे तमारा घरे भला हूँ मारा घरे भलो, मारे क्या तमारा घरे आवुं तमारे क्या मारा घरे आवुं, दूर રહો। आ उपाय नथी अने आवी रीते 66 भवना वेर वध्या। उपाय तो ए छे के सामे मळ्यो तो हृदयना अंतरकरणना भावपूर्वक मारे तारी साथे कोई वेर विरोध नथी, पण आ करवा माटे अंदरनो पड़ेलो अनंतानुबंधी मान कशाय छूटेलो होवो जरूरी छे, नहीं तो आ न थई शके। अनंतानुबंधी मान, नहीं तो अत्यारे एना घरे भलो ने हूँ मारा घरे भलो, पण आवता भावमां एक घरमां ज मळे के हवे कोना घरमां जवुं छे बोलो, कारण के आ वेरनी गांठ बंधाणी छे। अने पार्श्वनाथ भगवानने एवा भवभवनी गांठ ए कमठना जीव साथे हती तो एवी रीते पापना उदयथी ए योग थयो। आ प्रतिकूल संयोग। अने पद्मावती धर्मेन्द्रने शुभरागनो भाव आव्यो के लाव रक्षा करवा माटे जाओ। पूर्वना एवी रीते रक्षा करवाना भाव आव्या हता एमने पण ज्यारे नाग नागण हता त्यारे। आ बे भाव पापना उदयथी प्रतिकूलता पण आवी अने पुण्यना उदयथी रक्षक पण आव्या, पण ए बंनेमां पार्श्वनाथ भगवाने शुं कर्युं? खास वात ए छे के कमठे कर्यो द्वेष अने पद्मावतीए कर्यो राग, अने पार्श्वनाथ भगवाने जेवा साथे तेवा थईने न रह्या। जनरली आपणे आज करता होईए छे टेट फॉर टेट वाળી जे वृत्ति छे। तमे अठवाडियामां 2 વાર फोन करो तो सामावाळाने एम थाय के आपणे करीए कारण के एमना फोन आवे छे। તમે જય जिनेन्द्र करो तो एम लागे कि लाव આપણે જય जिनेन्द्र કરીએ। તમે જય जिनेन्द्र करो ने હું જય जिनेन्द्र न करूं એ बराबर न लागे। તમે हाथ जोड़ीने करो ने હું हाथ जोड्या वगर करूं तो बराबर न लागे। એટલે જેવા સાથે તેવા। તમે થોડા ઝૂકીને કરો तो મને એમ થાય લાવ થોડું ઝૂકીને કરું। આપણી એક વૃત્તિ છે કે જેવા સાથે તેવા। અને પાર્શ્વનાથ ભગવાને આ મુનિ અવસ્થામાં આ જ એક કામ નહીં કર્યું કે રાગી રાગ કરે તો હું રાગ કરું। આ જેવા સાથે તેવા કહેવાય।
દ્વેષી દ્વેષ કરે તો એના પ્રત્યે દ્વેષ કરું, આ બે પ્રકારના વિકલ્પ ઉત્પન્ન ન થયા, પોતે સ્વભાવમાં સ્થિર રહ્યા. આ ઉદય એ કેવળી ભગવાનના જ્ઞાનમાં જણાયા અને દુનિયાને બારમાં દેખાયા, પણ પોતાને ન તો જણાયા, ન દેખાયા, ન તો અનુભવમાં આવ્યા, કારણ કે સ્વભાવમાં સ્થિર હતા. એટલે એમ કહેવાય કે પાર્શ્વનાથ ભગવાનની રક્ષા કરવા માટે પદ્માવતી દેવી ન આવ્યા હોત તો શું થાત? કઈ ન થાત. આમે અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળ જ્ઞાન પામવાના જ હતા. એ તો મુનિ અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળ જ્ઞાન પામવાના હતા. એટલે પાર્શ્વનાથ ભગવાન એ મુનિની રક્ષા કરવા માટે પદ્માવતી નતા આવ્યા, કમટને બચાવવા આવ્યા હતા કે હે ભાઈ કમટ, તું આવું કામ નહીં કર, વળી જા પાછો એમ. એટલે આપણો પોતાનો દીકરો કોઈ પાડોશીના દીકરાને ચાકુ લઈને મારવા જાય તો આપણે પાડોશીના દીકરાને બચાવવા નથી જતા, પણ પોતાના દીકરાને જેલમાં જતો બચાવીએ છીએ કે ભાઈ તારે આવું ન, કારણ કે સામા કરતા રાગ તો અહીંયા વધારે છે એમ. તો એ કે સામા વાળા ત્યાં પારસનાથ મુનિ તો આમે કેવળ જ્ઞાન પામવાના છે, પથ્થરનો વરસાદ થાય તો પણ ને ન થાય તો પણ, કારણ કે ઉપયોગ તો આત્મામાં લીન હતો. પણ એ સ્થિતિમાં એ જે પાછા વાળ્યા કમટના જીવને, આ બે સ્થિતિ સામે આવે, એક પ્રતિકૂળ અને બીજી અનુકૂળ. પાપના ઉદયથી પ્રતિકૂળ, પુણ્યના ઉદયથી અનુકૂળ, પણ જ્ઞાની બંને પ્રકારના ઉદયો અનુસાર થતા સંયોગોમાં વિકલ્પ પણ કરતા નથી, અને ક્યારેક ઉપયોગ ત્યાં જાય તો ભેદનો ભાવ કરતા નથી. ત્યાં આ અનુકૂળ ને આ પ્રતિકૂળ. એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટાના ભાવે એ તો મુનિ અવસ્થાની વાત થઈ. આ તો સંસાર અવસ્થામાં આપણી ભૂમિકાની વાત કરે છે કે આપણને જ્યાં આવે આ પુણ્ય પાપના ઉદયને કેવી રીતે ઘટિત કરવા, કારણ કે આ પણ ભગવાનના વચન છે ને. એ તો બહુ સરળ છે કે ભાઈ ન્યાયકનો આશ્રય લેવો તો પુણ્ય અને પાપના ઉદય કોઈ ઉદય જ નથી પછી. પણ એ સ્થિતિ સુધી જે નથી પહોંચ્યા એવા જીવો કેવી રીતે આવે, એના માટે આ વાત હવે આગળ લખે છે. એને જો લઈએ. ઉત્તર છે, સંસાર દશામાં સુખ તો સર્વથા છે જ નહીં, દુઃખ જ છે. પરંતુ કોઈને કોઈ વેળા ઘણું દુઃખ હોય છે તથા કોઈને કોઈ વેળા થોડું દુઃખ હોય છે. હવે પૂર્વે ઘણું દુઃખ હતું વા અન્ય જીવોને ઘણું દુઃખ હોય છે, એ અપેક્ષાએ થોડા દુઃખવાળાને સુખી કહીએ છીએ, તથા એ જ અભિપ્રાયથી થોડા દુઃખવાળો પોતાને સુખી માને છે, પણ વસ્તુતાએ તેને સુખ નથી. વળી એ થોડું દુઃખ પણ જો સદાકાળ રહે તો તેને પણ હિતરૂપ ઠરાવીએ, પરંતુ તેમ પણ નથી. પુણ્યનો ઉદય થોડો કાળ જ રહે છે અને ત્યાં સુધી જ થોડું દુઃખ થાય છે, પણ પાછળથી તો ઘણું દુઃખ થઈ જાય છે, માટે સંસાર અવસ્થા હિતરૂપ નથી. આ સંયોગોની અપેક્ષાએ વાત કરે છે. આ થોડું અલગ ચેપ્ટર છે. અત્યાર સુધી તો એ જ બતાવ્યું હતું કે સંયોગો ગમે તેવા મળે એ સુખ દુઃખના કારણરૂપ નથી, ભાવ એ કારણરૂપ છે, પણ અહીંયા એને પણ એક નિમિત્ત તરીકે બતાવ્યા છે. કારણ કે આજ સુધી જે જીવો એવી રીતે ટક્યા તો એ સંયોગોમાં એ ઘટિત કરીને કે આવા આવા પ્રકારના કર્મના ઉદય હતા. આ તો મુનિની વાત કરી, પારસનાથ મુનિની. મિથ્યાત્વની ભૂમિકામાં આ શરીરમાં એટલું એકત્વનો ભાવ છે કે આ શરીર તે હું, દર્પણમાં દેખતા તે આ તે હું. એ કાળા કાળા આફ્રિકનને પણ દર્પણમાં દેખતા એમ લાગે કે આ હું કેટલો સુંદર દેખાઉં છું. આ ભાવ, એનું કારણ જ આ છે, કારણ કે એ ભાવ એના એકત્વને બતાવે છે. એને કેવું શરીર છે મહત્વ નથી, સારાપણાનો ભાવ કેવું છે એના કારણે આપણને નથી થતો. પોતાપણાના ભાવના કારણે એ સારાપણાનો ભાવ ઉભો થાય છે. એટલે અટેચમેન્ટ જ્યાં હોય ત્યાં લવ ઉભો થાય છે. આ અટેચમેન્ટ એટલે મોહ, લવ એટલે રાગ. જ્યાં મોહ છે ત્યાં રાગ થાય છે. યુરોપિયનની બરાબરીમાં આપણું શરીર તો ઘણું કાળું છે, તેમ છતાં પણ અહીંયા બેઠેલા બધાને કંઈક ને કંઈક તો એમ લાગે છે કે આના કરતા હું સુંદર છું, આના કરતા હું સુંદર છું. આમ તો કાળું છે, પણ એ જે આ મારું છે એ ભાવ જ એ હું સુંદર છું એ ભાવને ઉભો કરે છે. અને એ જ ભાવ ત્યાં આફ્રિકનને પણ છે, કારણ કે આ હું છું, આ મારું છે. પછી ભલે ગમે એવું કાળું હોય, અંધારામાં દેખાય પણ નહીં, તો પણ એમાં એકત્વનો જે ભાવ, અને આ ભાવના કારણે આ શરીર જેનાથી જન્મ્યું એવા માતા પિતાના મરણમાં એટલું દુઃખ નથી થતું જેટલું દીકરા અને દીકરીના મરણમાં થાય છે. કારણ એ છે કારણ કે દીકરા દીકરીમાં પોતાનો અંશ માન્યો છે,
મા બાપમાં પોતાનો અંશ નથી માન્યો. અહીંયા એમ માન્યતા છે કે કાલે હું રહું કે ન રહું, પણ આ તો રહેશે ને, જે મારો અંશ છે, વેલો આગળ વધારશે. એક છુપી માન્યતા મિથ્યાત્વના કારણે પડી છે. આ છે તે હું જ છું એમ દીકરામાં. અને આ તો આખી જિંદગી જીવી લીધી મા બાપે, હવે જવાનો ટાઈમ આવ્યો, એમાં એટલું દુઃખ નથી થતું. પણ જો જ્ઞાયકનો આશ્રય હોય તો મૃત્યુમાં પણ દુઃખ ન થાય, ભલે દીકરાનું મરણ પણ થાય તો પણ. અત્યારે ચાલુ પ્રવચને હું તમને ખાલી દ્રષ્ટાંતથી તમારું અને તમારા દીકરાનું એવું દ્રષ્ટાંત નામ લઈને કહું, નામ લઈને, કે આ દીકરો જો મરી જાય તો ખાલી નામ લઈને કહું તો પણ અંદરમાં સ્પર્શી જશે. શું મારો દીકરો મળ્યો દાખલો લેવા માટે? કોઈ બીજા બધા હતા, આ ખાલી નામ, ખાલી કોઈ માર્યા નથી, પણ આ ભાવ કે મારી સાથે એવું કયા ભાવનું વેર છે તમને કે મને પસંદ કર્યા, આ તરીકે દાખલામાં પણ આવું થાય. આના ઉપરથી વિચાર કરો કે જો દ્રષ્ટાંત પણ જો આટલું દુઃખદ બને છે તો એ મૃત્યુ કેવું, હકીકત વાળું મૃત્યુ, એ કેટલું દુઃખમય હશે આ મોહ ભાવના કારણે. જેને બાળકનો જન્મ જ નતો થતો અને બાળકનો જન્મ થયો, સમયસારની કળશમાં, સમયસારમાં અમૃતચંદ્ર આચાર્યના કળશ પર અનુવાદ કરીને પંડિત બનારસી દાસજીએ નાટક સમયસાર લખ્યું. પંડિત બનારસી દાસજીના જીવનની આ કથા છે. પુત્રનો જન્મ જ નતો થતો, પુત્ર જન્મ્યો, જેવો પુત્રનો જન્મ થયો, આ તો એક તો જન્મતો નથી. ક્યારે જન્મે, ક્યારે દીકરો થાય, ક્યારે દીકરો થાય. પત્ની થકી દીકરો જ નતો થતો, દીકરાનો જન્મ થયો, દીકરાનું મરણ થઈ ગયું. જન્મ્યો મર્યો. આશા બધી, આશા પર પાણી ફરી ગયું, સપના બધા તૂટી ગયા, કઈ રહ્યું નહીં. અરે દીકરો માંડ તો થયો. બીજાનો જન્મ થયો, બીજો મરી ગયો. ત્રીજાનો જન્મ થયો, ત્રીજો મરી ગયો. 7 દીકરા ને 2 દીકરી, 9 સંતાન જન્મ્યા ને 9 મરી ગયા. જે પિતાએ પોતાની નજરે 9 દીકરાના મોતને જોયા હોય એ પિતાની હાલત કેવી હોય એનું અનુમાન કરીએ સાધારણ દ્રષ્ટિએ. એકના વિકલ્પમાં પણ દ્રષ્ટાંતમાં આવું દુઃખ થતું હતું તો ત્યાં એ કેવી સ્થિતિ. પણ એક જ, જહાં દેહ અપની નહીં તહાં ન અપના કોઈ. આ શ્રદ્ધાના બળે એ સંયોગો અસર ન કરી શક્યા, કારણ કે અંદરનું જ્ઞાયકનું બળ હતું. બસ આ ભગવાન આત્માના આશ્રયે કોઈ પણ પ્રકારની બહારની પરિસ્થિતિ એ દુઃખમય કે સુખમય નથી લાગતી, એક બળ જો હોય તો. અને આ જ્ઞાનીઓ આપણા માટે આદર્શ છે કે આવી રીતે એ આટલું મનોબળ દ્રઢ કે બસ હું ભગવાન આત્મા. પ્રવચન ચાલતું હતું, સ્વાધ્યાય ચાલતો હતો, લોકોનું ટોળું પ્રવચન સાંભળી રહ્યું છે. એટલી તલ્લીનતાથી પ્રવચન સાંભળે છે, પોતે પણ એટલા તલ્લીન થયેલા છે. ત્યાં જ સમાચાર આવ્યા, દીકરાનું મરણ થઈ ગયું. લોકોને એમ નહીં કીધું કે બસ પ્રવચન પૂરું, હું અડધો કલાક પછી આવું છું. પ્રવચન માટે આપણે પ્રવચન સ્વાધ્યાય ચાલુ રહેશે, અડધો કલાક રાહ જોજો. ગયા, જૈન પાછા આવ્યા, અગ્નિ સંસ્કાર આપીને દીકરાને અગ્નિ સંસ્કાર આપીને પ્રવચન ચાલુ કર્યું. ચાલો હવે ક્યાં સુધી આપણે લઈ લીધું, આગળ પહોંચો, આગળ જઈએ આપણે. કે કેમ આવું, ક્યારે આજ સુધી નતું થયું ને આજે કેમ આવું? જવું પડ્યું. કે ઘરે મહેમાન આવ્યા હતા તો વળાવવા માટે જવું પડ્યું. આ શ્રદ્ધાનું બળ કે દીકરો એ મહેમાન થઈને જ આવ્યો હતો અને આ જે અગ્નિ સંસ્કાર સ્મશાન સુધી આ વળાવવા માટે ગયો. તો છેલ્લે પ્રવચન પછી ખબર પડી કે આ દીકરાનું મરણ થયું હતું ને અગ્નિ સંસ્કાર આપવા ગયા હતા. પણ આવી જે વચનમાં ખાલી બોલવા માટે નહીં, હજી બોલી પણ દે, પણ અંદરની દ્રઢ પ્રતીતિને શ્રદ્ધા એ જ્ઞાયકના આશ્રય વિના નથી. એટલા માટે દેહ હોવા છતાં પણ જે દેહાતીત રહે છે, માને છે, વર્તે છે, એ જીવ આ રૂપે સહજ આચરણ પાળી શકે છે જીવનમાં. એ વાતને અહીંયા હવે જો કે કોઈ પણ સંયોગોમાં, સંયોગોની વચ્ચે રહીને પણ સંયોગો ઉપર દ્રષ્ટિ ન કરે અને આ જેવા સાથે તેવા ન કરે. હાથી ચાલ્યો જતો હોય અને કૂતરા ભસતા હોય તો હાથી ભસવા નથી લાગતો કૂતરાની સામે, આ જેવા સાથે તેવા નથી કરતો. અને એવું પણ નથી
કે ભાઈ કૂતરા તો ભસે રાખે, હું તો હાથી છું, મારે શું છે? એમ પણ નથી, કારણ કે એ વિકલ્પ પણ પાછો કોઈ એના પ્રત્યેનો દ્વેષનો વિકલ્પ છે. કૂતરા તો ભસે રાખે એટલે દુનિયામાં કોઈ તમને કોઈ કહે અને તમે એના ઉપર કઈ રિએક્ટ ન કરો, અરે દુનિયા તો કીધે રાખે, એ પણ દુનિયાનો વિકલ્પ છે. એ હાથી પોતે પોતાની મસ્તીમાં જ એટલો મસ્ત છે કે આ વિકલ્પ પણ નથી થતો કે કૂતરો કેમ ભસ્યો તો હું ભસું, અથવા તો ખાવા તો ભસે રાખે. આ બે પ્રકારના વિકલ્પ નથી, કારણ કે મસ્તીમાં મસ્ત છે. જ્ઞાનીની આત્માની મસ્તીમાં જ જ્ઞાની એટલા મસ્ત છે કે આવો વિકલ્પ પણ નથી થતો. ત્યાં સંયોગો તો આવે રાખે, મારે શું? એ વિકલ્પમાં પણ નથી પડતા. આ સંયોગો કેમ આવે એમ નહીં, પણ આવા સંયોગો તો આવે રાખે પુણ્ય પાપના, એમાં પણ નથી ટકતા, કારણ કે એ પણ સંયોગોમાં ઉપયોગને ભમાવ્યો છે, સ્વભાવમાંથી ઉપયોગને હટાવ્યો છે. આ સંયોગથી હટીને સ્વભાવમાં સ્થિર થવાનો અભ્યાસ, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આ સંભાવ. મેં ગઈ વખતે આ વાત બતાવી હતી કે એક મારી એક સ્ટુડન્ટ હતી, એ સ્ટુડન્ટની નાની છે ને કેટલાય દિવસથી એવી રીતે સિરિયસ હતા અને એવી રીતે એક્સપાયર થવાની રીતે પણ મરતા નતા, એટલે આ બેને પ્રવચન બંધ કરાવી દીધું કે આપણે પ્રવચન હમણાં થોડા નથી રાખવું, ક્યારેક અચાનક પ્રવચનના ટાઈમે જ મરણ થઈ જાય અને મારે જવું પડે તો. મેં કીધું આ બીજો કોઈ ટાઈમ નહીં મળે પ્રવચનનો, પ્રવચન તો ચાલુ રાખો, ભણો શીખો. તો કે ના, ગમે ત્યારે જવું પડે. મહિના સુધી એવી રીતે બંધ રાખ્યું અને નાની મને મેં કહ્યું હવે તો ચાલુ રાખીએ, ગુરુવારે હું આવીશ ને આપણે પ્રવચન. સાંજનું પ્રવચન નથી કર્યું, સવારના નાની ગુજરી ગયા ગુરુવારે. એ ગુરુવાર નાની ગુજરી ગયા અને પછી એ વખતે એના પહેલા મેં એમને સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ નાની જો ગુજરી જાય ને એ વખતે પહેલી વખત તમારા કાનમાં સમાચાર આવે ને નાની ગુજરી ગયા છે, ત્યારે તે પહેલી જાગૃતિ એ કે આ સમાચાર ખોટા છે, આ સમાચાર ખોટા છે. આ જાગૃતિ પહેલી, કોઈના પણ મરણના સમાચાર પડે સમાચાર ખોટા, એ તો નિત્ય છે, મરણ નથી. દ્રષ્ટિ સિદ્ધિ આત્મા તરફ, આ દેહ છૂટી ગયો કે આ મરી ગયા, આમ સમાચાર છૂટા છે, બધું સમાચાર જૂઠા છે, એટલે એ પેલા સ્પર્શે નહીં. પણ એમને બળ એટલું રાખ્યું, મેં કહ્યું બસ એક આંસુ પણ આંખમાંથી ન ટપકે, પુરુષાર્થ અંદરનું દ્રઢ મનોબળ એટલું મક્કમ રાખીને ત્યાં ગયા. ત્યાં જઈને એવી રીતે બધી વિધિ પતાવી, આંખમાં એક આંસુ પણ નહીં ટપક્યું. મને વાત કરી કે ખરેખર તમે જે વાત બતાવી બધી મેં માની. લોકોનું ટોળું રડી રહ્યું છે, બધા લોકો એક હું એક એવી કે આંખમાં આંસુ ન ટપક્યું. અને પછી જયારે આ બધો પ્રસંગ પતી ગયો ત્યારે જેટલા પણ સમાજના હતા બધાએ મારી એવી ટીકા કરી છે કે આંખમાંથી આંસુનું પણ એક ન આવ્યું, આંસુ પણ ન આવ્યું. લોકો કેવું કેવું બોલી ગયા કે મને. મેં કહ્યું બસ પતી ગયું. મરણથી તમને અસર ન થઈ, પણ જે અસર ન થઈ એવું જે લોકો બોલી ગયા એની પાછી અસર થઈ. આ બે, જેને મૃત્યુની અસર ન થાય અને આંખમાં આંસુ ન આવે, એને કોઈ એના પર કમેન્ટ પણ કરે તો એની પણ અસર ન થાય. એ ત્યારે જ ન થાય જો ન્યાયકનો આશ્રય હોય. આશ્રય વગર એવું થશે કે એકની અસર ન થાય પણ કોઈ બીજી અસર થાય, એક નિમિત્તમાં ન અટકે પણ કોઈ બીજા નિમિત્તમાં અટકે. એ તો એની રુચિની વાત થઈ કે કોઈને ફરસાણમાં અટક્યું ને કોઈ મીઠાઈમાં અટક્યું. જેની જેમાં રુચિ હતી એમાં અટક્યા, રુચિ હતી એમાં અટક્યા. પ્રધાનતા નાની નથી આપી, પ્રધાનતા લોકોના ટોળાને આપી દીધી, તો લોકોના ટોળાના વાક્યો જે કીધા એને એમાં અટક્યા. એનો પણ જ્ઞાતા, હું ભગવાન આત્મા જ્ઞાતા. આંબિલની ઓળીમાં હું આંબિલ નથી કરતો, હું માત્ર જ્ઞાતા. અને લોકો એમ કે આ તો કઈ કરતા નથી, ખાલી બોલે રાખે જ્ઞાતા જ્ઞાતા જ્ઞાતા. તો સાચો જે જ્ઞાતા હોય એ એવા વાક્યોનો પણ જ્ઞાતા રહી છે કે આવું મને લોકો કેમ કહી ગયા. એટલા માટે શાસ્ત્રમાં ખાસ જોર આપ્યું કે ભૂતકાળને વાગોળો નહીં. આ ભૂતકાળને વાગોળો નહીં, આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે પણ હું તમારી પ્રશંસા કરું ત્યારે એ પ્રશંસાના જે શબ્દો નીકળ્યા અહીંયા મોઢેથી અને એ તમારા અવગ્રહ ઈહા અવાયને ધારણારૂપ આવી રીતે મતિ જ્ઞાનના જે ભેદ છે એ જ્ઞાનમાં તમને જણાયા ત્યાં સુધી એ ભૂતકાળ બની ગયા છે. ખબર પડી ને કે મેં શું કીધું, એવું જ્યાં તમને એવું સમજાણું કે આ શું બોલ્યા, ત્યાં સુધી આ જે શબ્દો જે ખરેશ રીતે નીકળ્યા હતા મોઢેથી એ ભૂતકાળ બની ગયા, કારણ કે કેટલાય સમયો વીતી ગયા છે. અને આવી રીતે ટીવીમાં આપણે દ્રશ્ય જોઈએ, પિક્ચર ચાલતું હોય, એ દ્રશ્ય જે છે આપણા જ્ઞાનમાં બિલકુલ પરફેક્ટ જણાય ત્યાં સુધી તો એ નીકળી ગયું છે, ભૂતકાળ બની ગયું છે. અને આવા ભૂતકાળને નહીં વાગોળો. એ વાગોળવું એમ નહીં કે 10 દિવસ પહેલાનું 15 દિવસ પહેલાનું, કે જે તમારી પ્રશંસાને નિંદાના જે શબ્દો છે એ શબ્દો પણ એ સમયે ભૂતકાળ છે
અને એમાં જો સુખ દુઃખના વિકલ્પો કર્યા, એનો અર્થ એ કે ભૂતકાળને વાગોળ્યો. એ ભૂતકાળ બની ગયા, અસંખ્યાત સમયો એમાં વીતી ગયા છે. આ જાગૃતિ સ્વભાવના આશ્રયે દરેક પર્યાયનો સ્વીકાર છે. એમ નહીં કે એક પર્યાયનો સ્વીકાર કરે, એક અવસ્થાનો સ્વીકાર કરે ને બીજાનો નહીં. બધું જ યોગ્ય છે, બધું સ્વીકાર છે, બધું સ્વીકાર છે. અને એ સહજતા છે કે રામ જે છે એ સમયે એવો ભાવ થતો હતો કે લક્ષ્મણના મૃતદેહને ખંભે રાખીને એવી રીતે ફર્યા 6 મહિના, તો લોકો શું વાત કરશે એમ નહીં કે અરે આવા જ્ઞાનીથી આવી રીતે મૃતદેહને ખંભે રાખીને ફરે છે. જે રાગનો ભાવ હતો એ રાગના ભાવ અનુસારે કાર્ય થયું હતું, એનો પણ સ્વીકાર છે, એનો પણ સ્વીકાર છે. એ પણ એ સમયે આવો થવા યોગ્ય હતો એમ સમજીને એને સહજ રૂપે સ્વીકારી વાગોળો નહીં. એટલે આ જ કારણ એ છે, કારણ કે તરત જ આ ભાવ થયો એને વાગોળવો કેમ નહીં કે તમારા પર મારી દ્રષ્ટિ ગઈ, ઉપયોગ ગયો. જો સમજજો, ઉપયોગ તમારા પર ગયો ને મને કોઈ રાગ થયો કે દ્વેષ થયો, કોઈ ભાવ થયો, એ ભાવ આ તમે આ એ ભાવ પણ ત્યારે તે તરત જ, અને આ પોતાની પર્યાય જ્ઞાન પર્યાય, જે આ જ્ઞાન પર્યાય તમારા લક્ષ્ય થવા વાળો જે આ ભાવ છે રાગ દ્વેષનો, આ જ્ઞાન એને જાણે કેવા કેવા ભાવ થયા, કેવા કેવા ભાવ થયા. પણ એ બતાવ્યું કે જ્યારે પણ આ ભાવ થાય ત્યારે આ જાગૃતિ કે હું ભગવાન આત્મા. તરત તો કે તો ભાવ નહીં થાય કે નહીં થાય. એ ભાવ આ જે ક્રોધનો થયો એ તો એટલે જ થયો કારણ કે આ જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન આ પર વસ્તુને જાણવા જાય છે ત્યારે આ ભાવ. જેવું આ જ્ઞાન આ સ્વભાવને જાણે છે તો આ પર તો છૂટું જ હતું, પણ આ ભાવ પણ થતો નથી કારણ કે ઉપયોગ પરમાં જોડાયો નહીં, સ્વભાવમાં સ્થિર રહ્યો. તો આ ભાવ થાય કેવી રીતે? જેવો પણ ક્રોધનો ભાવ આવ્યો, માનનો ભાવ આવ્યો, હું ભગવાન આત્મા, તો ક્રોધ થશે નહીં કારણ કે ભગવાન આત્મા એટલે તમારા ઉપર ધ્યાન ન ગયું મારું. અને ભાવ તો એટલે જ થતો હતો કારણ કે ધ્યાન તમારા પર જતું હતું. એટલે એ જ કે દરેક સમયે જ્યારે પણ કોઈ પણ વિકલ્પ કે રાગ દ્વેષના ભાવ ઉભા થાય ત્યારે એ રાગ દ્વેષ કે વિકલ્પ દૂર કરવાના ભાવ નહીં, હું ભગવાન આત્મા, હું ભગવાન આત્મા, હું ભગવાન આત્મા, આવું રટણ કરવાથી થઈ જશે કે આવા અભ્યાસથી સંસ્કાર દ્રઢ થશે. એ અંદર ઊંડે 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 એ રૂપે અંદરમાં થતું હોય, એક વખત એ વ્યક્ત થશે જ. તે ભલે એક પર માટેની શ્રદ્ધા હોય એકત્વરૂપ કે સ્વભાવની એકત્વરૂપ શ્રદ્ધા હોય, સંસ્કારો જેના દ્રઢ થતા હોય એ વ્યક્ત થયા વિના ન રહે. સમર્પણ પણ પોતાના સ્વભાવનું. એક માએ પોતાના દીકરાને કાળી મજૂરી કરીને, કેટલી મહેનત કરીને, પરસેવો પાડી, પૈસા ભેગા કરીને ભણાવ્યો અને એ દીકરો આગળ વધ્યો, IAS ઓફિસર બની ગયો. પણ એને માં નથી ગમતી કારણ કે માને ક્યાંય પણ લઈને જાય તો એને શરમ આવતી. માં કાણી હતી એક આંખે. એ સંકોચ થયો એને કાણીમાં છે, કાણીમાં છે એમ લાગે. પછી પોતે તો શહેરમાં જતો રહ્યો. ગામથી માનો કાગળ આવ્યો, બેટા તું આવી જા, મારી તબિયત બહુ ખરાબ છે. તો પણ નહીં આવ્યો કે એને જોવા પણ નતો માંગતો. એક વાર એને એવું થયું કે લાવો હવે જઈ આવું. માએ આટલું બધું કીધું, કંઈક એના વિચાર એવા આવ્યા ને ત્યાં ગયો. ગામમાં જઈને પૂછ્યું કે આ દાદીમાં અહીંયા રહેતા હતા ક્યાં? તો કે તો દેહ છૂટી ગયો, કે ગુજરી ગયા. અને કે એનો એક દીકરો હતો જે શહેરમાં છે, તમારે કામ હોય તો હવે શહેરમાં રહી છે. તો કે હું જેનો અભાગ્ય દીકરો છું. અભાગ્ય દીકરો છું કે જયારે હતી ત્યારે હું અહીંયા આવ્યો નહીં. કારણ કે એ માં જતી વખતે છેલ્લે એક ચિઠ્ઠી મૂકીને ગઈ છે તારા માટે. ચિઠ્ઠી અંદર હતી ને ચિઠ્ઠીમાં લખેલું હતું કે બેટા તું આખી જિંદગી મને નફરત કરતો રહ્યો અને જ્યાં પણ મને લઈ જવાની હોય ત્યાં તને શરમ આવતી હતી કારણ કે હું કાણી હતી. પણ આજે હું તને સત્ય બતાવું છું કે તું જન્મ્યો તો ત્યારે કાણો જન્મ્યો તો એક આંખે, અને ત્યારે મેં મારી આંખ તને આપી દીધી હતી. આ જે આંખથી તું જોવે છે, બે આંખથી, આમાં એક તો મારી છે. પણ આ જે ભાવ આખી જિંદગી એમાં દબાવતી રહી, બતાવ્યું નહીં ને, પણ વારંવાર વિકલ્પો તો ઉભા ઘણી વાર થતા. જયારે જયારે એને સાથે લઈ જવામાં શરમ આવતી ને દીકરાને, આ જો મારી આંખ ઉપર આ જે વારંવારના વિચારે છેલ્લી ઘડીએ વ્યક્ત થયા વિના ન રહ્યા. હા, બધું આ અંદરમાં ચાલતું હતું. એક વાર તો નીકળ્યું તે છેલ્લે જતા જતા આ થયું ને,
જેમ એમાં એ જે છે જેટલું જેટલું અંદરમાં અભ્યાસ અંદરમાં ચાલતો જ તો એકવાર કીધું તરત જ એમ થયું હમણાં કહી દો પણ ન કહી શકી, પછી બાજુ બીજી વાર દીકરાએ કીધું પણ તોય કહી દો ન કહી શકી. બધું ભેગું થયું હતું એ છેલ્લે એ જ 12માં વ્યક્ત થયું છે જે બધું ભેગું થયેલું હતું. એવી રીતે આ સમ્યક દર્શન રૂપી જે આ વિસ્ફોટ એવી રીતે થાય છે કે બસ હું ભગવાન આત્મા જે વિચાર થયો, બીજી વાર વિચાર થયો, હું આનો જાણનાર જે વિચાર થયો, નાની નાની ઘટનાઓમાં જાણનાર માત્ર જાણનાર માત્ર જાણનાર માત્ર જાણનાર માત્ર એ જે વિચાર અને આ જાગૃતિમાં બળ પર જ તે એક સમ્યકતો રૂપ પરિણામ આ શ્રદ્ધા રૂપ જેમ એ શ્રદ્ધાની વાત હતી એમ આવી શ્રદ્ધા પણ ત્યારે સહજ રૂપે વ્યક્ત થાય છે. એટલે આ અભ્યાસ એ વ્યર્થ નથી, આ અભ્યાસ વ્યર્થ નથી. અનંતર પૂર્વ ક્ષણવર્તી પર્યાય માટે આ અનંતર ઉત્તર ક્ષણવર્તી પર્યાય આ બંને એવી રીતે કારણ કાર્ય સંબંધ છે. એટલા માટે આ અભ્યાસ ક્યારેય પણ જે ઘટના પોતાની વિસ્મૃતિ ન થાય, હું ભગવાન આત્મા જાણનાર માત્ર. જાણવું તે દોષ નથી, જાણવું તે કોઈ ભૂલ નથી, અને મેં કોઈ આજ સુધી ભૂલ કરી નથી કારણ કે મેં જાણ્યું. જાણવા સિવાય બીજું કંઈ કર્યું નહીં, તેથી મેં કોઈ ભૂલ કરી નથી. રાગ કર્યો હોત તો ભૂલ કરી, દ્વેષ કર્યો હોત તો ભૂલ કરી, વિકલ્પ કર્યા હોત તો ભૂલ કરી. જાણવું તે કોઈ ભૂલ નથી, અને મેં આજ સુધી જાણવા સિવાય કંઈ કર્યું નથી, તેથી આજ સુધી મેં કોઈ ભૂલ કરી નથી અને કરી રહ્યો નથી, ભવિષ્યમાં કરવાનો નથી. આ જાણનાર 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 એ સ્વભાવના આશ્રયે દરેકે દરેક વિકલ્પો એ ઉદયમાં આવીને કર્મ એવી રીતે નિર્જરતા જાય, આત્મા એટલો સહજ મોક્ષની નજીક પહોંચતો જાય. કારણ કે આવા પ્રકારના સહજ ભાવ એવા આવે ભેદ જ્ઞાનના બળે. કેમ કે પંડિત બનારસીદાસજીના રીતે 9 સંતાનો થયા અને બસ આ આવેલા મહેમાન છે, આવેલા મહેમાન જાય છે, આવેલા મહેમાન છે, આ તો જાય છે. આટલી જાગૃતિ હતી તો પછી 9 છોકરા શું કામ કર્યા? પછી આવા જીવ પછી આવા બધા હું પડે કે જે આટલું સમજી શકતા હોય કે મહેમાન છે ને એને વળાવીને આવ્યો તે 9 દીકરા સુધી આટલા ભાવ. આ વિચારો પણ અજ્ઞાનીના કલ્પના લોકમાં ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાની એ વાતને પણ દ્રઢ રૂપે માને છે કે આમાં પણ હું કરનાર નથી. અજ્ઞાનીને વિકલ્પનો કરતા પોતાને માને છે એટલે એને એવો વિકલ્પ આવે કે હવે તો આ બસ 1-2 છોકરામાં આવું થાય તો બંધ કરી દેવું જોઈએ. કારણ કે એ પોતાને કરતા માને છે કે વિકલ્પ આપણા હાથમાં છે, કરવા નહીં કરવા. અને એ જાણે છે કે આ બસ આ સ્થિતિમાં આ જે વિકલ્પ ઉઠ્યો છે એ વિકલ્પ ઉઠ્યો છે. જેમ આ દીકરાનું મરણ એનો કરનારો હું નહીં, એને રોકનારો હું નહીં, બચાવનારો હું નહીં, ફેરફાર કરનારો હું નહીં, એવી રીતે દીકરાને જન્મ આપવા માટે આ જે કામ ભોગના ભાવ એનો પણ કરનાર હું નહીં, ભોગવનાર હું નહીં. એવી જાગૃતિનું બળ છે ને એ પુરુષાર્થ છે જે સાધારણ અજ્ઞાની જીવને આ નહીં સમજાય. કારણ કે એ તો એમ જ માને છે કે વિકલ્પ તો આપણા હાથમાં છે. એ કેમ? દ્રષ્ટિ બહુ દીર્ઘ હોય છે જ્ઞાનીની, અને એ જાણે છે કે આટલું જીવનમાં આટલું પુણ્યનું કાર્ય કરે, પ્રવચન આપે, શાસ્ત્ર લખે, પછી એવી રીતે વ્રત તપ બધું કરે, અણુવ્રત મહાવ્રત આદિના પણ પાલન કરી દે, તો પણ જીવ એ દેવલોકમાં કેમ જાય? દેવલોક કારણ કે એ જાણે છે કે દેવલોકમાં કેમ જાય, એવા ખાડામાં કેમ પડે કે જ્યાં વિષયના ભોગો જ છે, કોઈ એવી જગ્યાએ કેમ ન જાય? પણ પુણ્ય જે બંધાયેલું છે એ પુણ્ય નો ઉદય એવા સ્થાન પર જ આવે કે જ્યાં એ ઉદયને યોગ્ય સાધનોનો યોગ હોય, નહીં તો એનો ઉદય પણ ના આવે. સમજાય વાત? આ પુણ્ય છે એટલે એ જાણે છે કે આમાં કર્મ લેસ થઈ રહ્યા છે, આત્માની આ સ્થિતિ છે. જ્ઞાનમાં જાણે છે, દ્રષ્ટિમાં નથી. આ બે વચ્ચેનો ભેદ. 1 કરોડ રૂપિયા તમને આપ્યા ને એ ગ્રાન્ટ રોડની ભાજી ગલી આગળ ઉભા રાખી દે, ચલો વાપરો. કેટલા વાપરવાના શાકભાજીમાં? મર્સિડીઝના શોરૂમમાં કે કોઈ જ્વેલરીના શોરૂમમાં કે તો લઈ ગયા તો ફટાફટ 5 મિનિટમાં વપરાઈ ગયા. તો કોઈ એવું સ્થાન જોઈએ કે જ્યાં એનું ખર્ચાઈ શકે. તો જે પુણ્ય જેટલું હોય છે કે અહીંયા કઈ એવું છે જ નહીં કે જેમાં એક સ્પેન્ડ થાય. એટલે દેવલોકમાં જાય છે જ્ઞાનીને. તો જાય શું કામ? એવી આમ આત્માનું હિત તો ત્યાં છે નહીં, અને જ્ઞાનીને આની શ્રદ્ધા છે, અને એટલા માટે એમાં પણ આનાકાની નથી કરતા કે 9 દીકરા કેમ. એ પણ વિકલ્પ આવે છે, જાણે છે કે આ પણ ઉદય આવે છે, જાય છે. એને જ્ઞાનમાં જાણે છે, દ્રષ્ટિમાં પોતે ત્રિકાળી ભગવાન આત્મા છે. આના બળ પર
સમજાણી વાત? એટલે એ કે દરેક સ્થિતિમાં જ્ઞાનીના જીવન ચરિત્ર પરથી આપણને આ બોધ મળે કે અનુકૂળતા હોય કે પ્રતિકૂળતા હોય એ સુખ દુઃખ રૂપ નથી, એના વિશેષોમાં જવું એ જ દુઃખનું મૂળ કારણ છે. વિશેષોમાં છે આ જ્ઞાન જે વિષયોમાં જાય છે, આ વિશેષોમાં જાણવાની જે ઉત્કંઠા, આકાંક્ષા, જિજ્ઞાસા, બસ આ જ છે જ્ઞેયોના વિશેષોમાં જવું. રેલગાડી, પ્લેન બધા આનાથી તો ભરેલા છે. આ આસક્તિના બળે જ તે. અમેરિકનને થાય ભારત જોવું છે, ભારત વાળાને એમ થાય અમેરિકા જોવું છે, ઓલાને એમ થાય આ જોવું છે, આને આ જોવું છે, આને આ જોવું, જાણવું, આને જાણવું, આને જાણવું, આને જાણવું, આને જાણવું. તો આ જે વિષયોને જાણવાની, જે નવું નવું જાણવાની, એ પછી નવું નવું જાણવાની. શિલ્પાબેન કહેવાય અમે એક કન્ટ્રીમાં ગયા પછી બીજી વાર એક કન્ટ્રીમાં નહીં જઈએ, દર વખતે નવી. જોર્ડન જે પછી બીજી કન્ટ્રી, નવું નવું જોવાનું, પછી બીજી વાર શું જોવા નવું નવું જે જાણવાના જે ભાવ છે ને, આ ભાવ એનાથી તો આખી દુનિયા આમને અહીંથી આટા મારી રહી છે. એટલે તો કોઈ પ્લેન ખાલી કેમ નથી આ બધી, કારણ કે કોઈ જગ્યા બાકી ન રહેવી જોઈએ. એ કઈક જાણીએ કઈક અને બધું ભવ વન में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा. આ બધું કર્યું કે એક આખા ભવ વનમાં, સંસાર રૂપી વનમાં બધે ફરી આવ્યો, ક્યાંય પણ એવી બાકી નથી જગ્યા કે જ્યાં ન ગયો હોય. તો હવે તમે અલાસ્કા જાઓ તો ત્યાં પણ બસ અહીંયા પણ આવી ગયો છું, નવું ન લાગે. તમે રશિયા જાઓ કે મેક્સિકો જાઓ કે ન્યુઝીલેન્ડ જાઓ કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જાઓ, અહીંયા આવી ગયો છું, અહીંયા આવી ગયો છું. આનું નામ પુરુષાર્થ નથી, આનું નામ જાગૃતિ નથી. જ્યાં પણ જાઓ ત્યારે જાગૃતિ રહી કે હું મારા સ્વભાવમાં જ રહ્યો તો અહીંયા પણ હું મારા જ્ઞાન સ્વભાવમાં રહ્યો છું, હું અહીંયા નથી આવ્યો. સમજાણું? એ ગોળ કિચનમાં નથી આવ્યો, ગોળ ટેબલ પર નથી આવી ગયો, ગોળ ક્યાંય નથી ગયો, ગોળ મીઠાશમાં જ રહ્યો છે, એની બહાર ક્યાંય ગયો નથી. એ સ્વભાવની જાગૃતિ છે. હું ભગવાન આત્મા આ ક્યાંય પણ અહીંયા જેવ એમ નહીં, હું મારા સ્વભાવની બહાર ક્યાંય નતો ગયો અને ક્યાંય જઈ શકતો નથી. આ ચિંતનના બળે સંયોગોથી દ્રષ્ટિ હટે ને સ્વભાવમાં દ્રષ્ટિ આવે. નહીં તો ત્યાં પણ સંયોગોમાં જ રહ્યા કે આ આત્મા, આ અલાસ્કા, આ આત્મા, આ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, તો પાછા રહ્યા તો સંયોગોમાં જ તે કે આ ક્યાંય પણ રહ્યો પણ તો પણ આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવમાં રહ્યો. આ સ્વભાવ ઉપરની દ્રષ્ટિ છે. ક્યાં છે? સ્વભાવમાં છે, નરકમાં નથી. એ તો નરકમાં તો એને દેખાય છે જેની દ્રષ્ટિ સંયોગ પર છે. સંયોગ પર છે. 3 લોકના કોઈ પણ પ્રદેશમાં રહેવાની તૈયારી છે. જાગૃતિ છે. એટલે દરેક સમયે આ સ્વભાવનું બળ, હું સ્વભાવમાં છું અને સ્વભાવમાં ન હોય તો પણ સ્વભાવમાં છું. કે આટલા રાગ દ્વેષને કશાય કરતા હોય તો પણ સ્વભાવમાં છું. કે રાગ દ્વેષને કશાય કરતી વખતે એ વખતે પણ પાછું એ જ કે આ જે રાગ દ્વેષ જે છે એ રાગ દ્વેષ ને ક્રોધમાન માયા લોભના ભાવ એ મને નથી થયા. મને નો અર્થ હોય શું? જ્ઞાન. એ જ્ઞેય થયા હતા, એ જણાયા. પણ આ જે પરિણામ, આ જે કાર્ય થયું, જાણવાનું કાર્ય, આ ક્રોધની સત્તા રૂપે મટીને જાણવા રૂપે કાર્ય કરવા લાગ્યો. જો હવે હું વારંવાર નહીં બોલું કે મને એટલે જ્ઞાન, આ સમજી લેજો. મને નથી થયા એટલે જ્ઞાનને નથી થયા. આ ક્રોધ જે છે એ મને નથી થયો, એ ક્રોધ છે મારા રૂપે નથી પરિણમ્યો. ક્રોધ રૂપે રહ્યો, મારા રૂપે ન પરિણમ્યો. અને મારા રૂપે જો પરિણમ્યો હોય તો એમ કહેવાય કે ક્રોધ મને થયો. મારા રૂપે એટલે જ્ઞાન રૂપે, મને થયો એટલે જ્ઞાનને થયો. જ્ઞાન તો માત્ર જ્ઞાન રૂપે રહ્યું, ક્રોધ જ્ઞાન રૂપે ન થયો, તેથી ક્રોધ મને ન થયો. હવે ક્રોધ મને થયો નહીં તો જે થયો જ નહીં એને દૂર કરવાના વિકલ્પોમાં જ્ઞાની અટકતા નથી. આ વાત કારણ કે એમાં એક આ જે એને વિકલ્પ ન કરવામાં વિકલ્પના ગ્રહણનો ભાવ છુપાયેલો પડ્યો છે, મિથ્યાત્વનો. એ પ્રશ્ન પણ જયારે એમ કરું કે તમે માંસનો ત્યાગ ક્યારે કર્યો, ત્યારે એ તમે જે જવાબ આપશો એમાં વિકલ્પ છુપાયેલો છે ને, કે ગ્રહણ કર્યું હતું. તમે એનો જયારે જવાબ આપો કે ભાઈ આ 5 વર્ષ પહેલા છોડ્યું, 10 વર્ષ પહેલા છોડ્યું, એનો મતલબ એના પહેલા ખાતા હતા.
જો એ ત્યાગવાનું જો છે એટલે બસ હવે આજથી મારે ક્રોધાદી વિકલ્પ કરવા નથી, આજથી મારે કોઈમાં રાગ દ્વેષ કરવા નથી. આનું નામ પુરુષાર્થ નથી, આનું નામ તો વર્તમાન પર્યાયથી ભૂતકાળના અનંત કાળમાં આ જ કામ કર્યા એની સિદ્ધિ છે. કારણ કે આજથી કરવા નથી, આ વિકલ્પ છે. ત્યારે એ જાગૃતિ કે હું ભગવાન આત્મા, મને રાગ દ્વેષ થયા નથી. મને એટલે જ્ઞાનને, હું જ્ઞાન, હું જાણવા રૂપ જ્ઞાન. અહીંયા સત્તા સ્વરૂપ આ જેમ અહીંયા છે ને, આ મોક્ષમાં પ્રકાશક આ શાસ્ત્ર જેમાં સત્તા સ્વરૂપ આ જ્ઞાન, આનો આદર કરો. આ જ્ઞાન સત્તા સ્વરૂપ છે, આનો આદર કરો, આનો આદર કરો. જેમ જ્ઞાનની સત્તા લાગે છે, આ જ્ઞાન હાજર છે, આ જ્ઞાન માત્ર એવો ભાવ આવે. જે આ જડ જ્ઞાન છે, જે ખાલી પૌદ્ગલિક અક્ષરો વાળું જ્ઞાન છે, એમાં પણ આપણે કેટલો આદર ને મહિમા ભાવ. પ્રવચન પહેલા હાથ જોડશું, વંદન નમસ્કાર કરી પછી પણ એને યથાયોગ્ય સ્થાને રાખીએ, એને નીચે ન રાખીએ, એને એવા સ્થાન પર ન રાખીએ. કેટલો મહિમા ભાવ. આ તો અક્ષરો છે, શબ્દો છે, ધ્વનિરૂપ પરિણમન જે થયું હતું એના થકી જ આ લખાયેલા વાક્યો છે. પણ આ સાક્ષાત જે જ્ઞાન છે એટલે આ જ્ઞાન માત્ર છે, આ જ્ઞાન માત્ર છે, આ જ્ઞાન માત્ર છે. એ જ્ઞાન માત્ર છે, જ્ઞાન માત્ર. એ ક્રોધ નથી અને એના બળ પર જ તે જ્ઞાન માત્ર છે. ને જાણવું તે કોઈ દોષ નથી. તેથી તમે દોષી નથી. જે દોષી નથી એને કંઈ બતાવવાનું રહેતું નથી. ભૂલ કરે એને બતાવવું પડે, તમે ભૂલ નહીં કરો, તમારે આમ નહીં કરવું, આમ નહીં કરવું, આમ નહીં કરવું. એ કોને બતાવવામાં આવે? જે કંઈક ભૂલ કરતા હોય. અને આવી સ્થિતિના બળે તે કુંદ આચાર્ય એ 6ઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં લખતા હતા, લખવાનું બંધ થઈ ગયું. કારણ કે હવે કંઈક રહેતું જ નથી કે હવે કોને કેવું, કારણ કે બધું જ પરિપૂર્ણ છે. એ દ્રષ્ટિમાં એકલી પરિપૂર્ણતા રહી, પર્યાય વાળું કોઈ વિકલ્પ જ ન રહ્યો. ત્યાં હવે લખવાનો પોતે જ કહેવાનો કે ભાઈ તમે પલટાવ, આ પલટાવ એવું કહેવાનું જ ન રહ્યું. તમે પરમાંથી સોમાં આવો, આવું કહેવાનું પણ ન રહ્યું. કારણ કે એ તો ત્યાં સુધી થતું હતું જ્યાં સુધી દ્રષ્ટિ ત્યાં જતી હતી. હવે જ્ઞાનમાં પણ જણાતું બંધ થઈ ગયું. પેલા દ્રષ્ટિમાંથી તો નીકળી ગયું, સમ્યક દર્શન થયું ત્યારે, પણ જ્ઞાનમાં તો આવતા હતા કે આ રાગી જીવ છે, આ રાગી જીવ માટે આ સમય સારું ઉપયોગી છે. પણ એ જ્ઞાનમાં પણ હવે નથી આ જણાતું. જ્ઞાનમાં પણ હવે પોતાનું ત્રિકાળી, એમ નહીં કે સામેનું ત્રિકાળી ધ્રુવ, ત્યાગ તરત જ હવે કહેવાનો વિકલ્પ છૂટી ગયો અને સ્વભાવમાં સ્થિર થયા. આ સ્થિતિ છે એ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિના બળે એ દશા છે અત્યંત નિરાકુળમય અનંત સુખમય દશા છે. એટલા માટે, કારણ કે આ જે વિકલ્પોના વમળોમાં ગૂંથાવાતું હતું એ બંધ થઈ ગયું. જે વિકલ્પ છે વિકલ્પ દુઃખરૂપ છે. વિકલ્પનો અભાવ જ્યારે પણ આપણને થાય કે માનો કોઈ પણ ભોગને ભોગવવાનો ભાવ આવ્યો, એ ભોગને ભોગવવાના ભાવમાં પણ ભોગ ભોગવાયો પછી એમ લાગ્યું હા આ શાંતિ થઈ, આ મીઠાઈ ખાવી હતી ખાઈ લીધી, હા શાંતિ થઈ. એ આનંદ એનો થોડો છે, તો શેનો આનંદ છે? આજે વિકલ્પ ખાવી છે વિકલ્પ હતો અને હવે મોઢામાં જેવી ગઈ, હવે ખાવી છે વિકલ્પ ન રહ્યો ને. વિકલ્પનો અભાવ આ શાંતિ આપનારો, વિકલ્પનો અભાવ એ શાંતિ આપનારો. તો પછી હવે આજથી એમ માનીએ કે ખરેખર મીઠાઈમાં સુખ નથી, વિકલ્પના અભાવમાં સુખ છે. જ્ઞાની કે છે આ વાત એ ખોટી છે. કારણ કે વિકલ્પનો અભાવ પણ ક્ષણિક છે, પાછો વિકલ્પ ઉભો થવાનો છે. એટલે ક્ષણિકમાં સુખ માન્યું તો હજી પણ તમે પરમાં સુખ માન્યું. જ્ઞાયકનો આશ્રય જ્યારે જીવ લે છે ત્યારે સુખ છે, ને જ્ઞાયકના આશ્રય વિના બધું જ દુઃખ છે. એટલા માટે વિકલ્પ ટળતા એ સુખ મળે છે, એ વિકલ્પના ટળવાથી સુખ કહો તો પણ ક્ષણિક સુખની કેટેગરીમાં જ ગયું. બેમાં કોઈ ફરક નથી પડતો કે મીઠાઈથી પ્રગટેલું સુખ કે મીઠાઈનો વિકલ્પ છૂટી ગયો એટલે પ્રગટેલું સુખ. બંને ક્ષણિક સુખ છે, કારણ કે બે સ્થિતિ ક્ષણભરની છે. મીઠાઈનો ટુકડો પણ મોઢામાં ક્ષણભર માટે છે, અને મીઠાઈ હવે બસ ખાઈ લીધી આવો જે ભાવ એ પણ ક્ષણભર માટે છે. પછી કોઈ નવો ભાવ ઉભો થશે, આ ભાવ જતો રહેશે. એટલા માટે જે ક્ષણિક છે એમાં સુખ ન માને, ન તો સંયોગોમાં સુખ માને, ન સંયોગી ભાવોની ભોગવવાની તૃપ્તિ થઈ જતા એમાં સુખ માને, ન વિભાવને દુઃખરૂપ માને, ન વિભાવનો અભાવ થવાનું નામ એનું નામ સુખરૂપ એમ માને. બેને ન માને. વિકલ્પ હતા એ દુઃખ હતા, ક્યારે ખાવ એ દુઃખ, અને બસ હવે પતી ગયો વિકલ્પ, હવે આ સુખ. બેયમાં સુખે માન્યું તો એ વિકલ્પમાં, વિકલ્પના સત્તામાં, વિકલ્પના હોવાપણામાં, અને દુઃખ માન્યું વિકલ્પના હોવાપણામાં.
સુખ માન્યું વિકલ્પના ન હોવાપણામાં. પણ અહીંયા કહે છે કે સ્વભાવમાં સ્થિર નથી એ દુઃખ, અને સ્વભાવમાં સ્થિર હોવું એનું નામ સુખ. સુખ અને દુઃખ આત્માની અવસ્થા છે, એ પરમાં ઘટિત નથી થતી, એ પોતાનામાં જ ઘટિત થાય. આ વાત સમજવા જેવી છે. અને એટલા માટે એક વિકલ્પમાંથી છૂટીને બીજા વિકલ્પમાં નથી જવાનું. કોઈ વ્યક્તિ કોઈની હત્યા કરે છે, આતંકવાદી હત્યા કરે કઈ, તો એ હત્યા કરે છે એટલે એને કર્મ બંધાય છે એમ થોડું છે. હત્યા કરવાના ભાવથી એને કર્મ બંધાય છે, ક્રિયાથી તો નથી બંધાતા. હત્યા કરવાના ભાવથી પણ કર્મ નથી બંધાતા. એને જે કર્મ બંધાણા કે જ્યારે હત્યા કરવાનો ભાવ આવ્યો ત્યારે ઉપયોગ એનો હત્યા કરવાના ભાવમાં એવો તન્મય હતો, એમાં પણ હજી એટલે સુધી નહીં, ઉપયોગ સ્વભાવમાં નતો. બસ પોતાનાથી એ દૂર રહ્યો એટલે એને બંધ થયો. પોતાનાથી એટલો દૂર રહ્યો એટલે બંધ થયો. અને એક જ ઉપાય છે કે દૂર રહેવાથી જો બંધ થયો તો પોતાનામાં આવે તો પછી બંધ થતો નથી. એમ નહીં કે હત્યા નહીં કરી એટલે બંધ થતો નથી, કારણ કે હત્યા બંધ કરી તો કઈ બીજું કરશે, પણ એ સમય પણ પોતાનામાં તો નથી જ. તે કારણ એ છે પોતાનામાં નથી, તે દુઃખરૂપ છે. અને એ સ્થિતિએ પહોંચવા માટે જેટલી રુચિથી પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં પ્રવર્તે છે એટલી જ રુચિથી તે પોતાના સ્વભાવમાં પ્રવર્તે. પાંચ શાસ્ત્રોમાં દ્રષ્ટાંત પાંચ ઇન્દ્રિયોના આપ્યા છે ને, હાથી, મચ્છ, ભમરો, પતંગિયું અને હરણ. પાંચ. હાથીની સામે હાથણી ઉભી રાખી છે અને ખડ પાથરી ઘાસ રાખ્યું છે, એ પડવા માટે પણ તૈયાર. એને કોઈ વિકલ્પ નથી આવતો કે ક્યાંક હું પડી જઈશ, આવું હશે, આ કઈ ચાલતો નહીં હોય ને, એને વિકલ્પ નથી. કારણ કે સ્પર્શન ઇન્દ્રિયની હાથણી, આ સ્પર્શન ઇન્દ્રિય જે છે એ સ્પર્શન ઇન્દ્રિયની વાસના એટલી સવાર થઈ ગઈ છે કે બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. મરીને પણ, ભલે અંદર ખાડામાં પડે જે થાય, મરીને પણ સ્પર્શન ઇન્દ્રિયના વિષયને ભોગવવાની વૃત્તિને તૃપ્ત કરવી છે. એ મચ્છને એવી રીતે ઝાડમાં લગાવેલું જે માંસ છે એને ચાખવા માટે ભલે અંદર ફસાઈ જાય, મરવું પણ પડે તો પણ એ રસનેન્દ્રિયના સ્વાદ માટે એને ભોગવવા પણ એ મરણને પણ ગણકારતો નથી. ભમરો જે ફૂલ પર બેસે છે સુગંધ માટે, અને બસ એમાં ને એમાં સુગંધમાં ફૂલ બંધ થઈ જાય, પાંખડીઓ એવી રીતે અંદર વળી જાય અને અંદર દબાઈ જાય અને મરી પણ જાય, મરીને પણ એ સુગંધને સૂંઘવાનું છોડવા નથી માંગતો આ ભમરો. પતંગિયું, દીપક જે છે, દીપકની જે જ્યોતિનો જે રંગ છે એ રંગને જોવામાં એટલો મસ્ત છે કે એની બાજુમાં રહેવા માંગે છે, એમાં તે બળી જાય છે. પતંગિયો આગની અંદર તે જ્યોતિમાં આના વર્ણને દેખવામાં પોતે મરવા પણ તૈયાર થાય છે, પણ એની ચક્ષુ ઇન્દ્રિયની જે વૃત્તિ છે એને પોષવામાં મરણનો પણ વિચાર કરતો નથી. અને હરણ કર્ણેન્દ્રિયના મ્યુઝિક સંગીતને સાંભળવામાં એટલો તન્મય થઈ જાય છે કે શિકારી એનો શિકાર કરી દે છે. આ પાંચ ઇન્દ્રિયના જે વિષયો છે એ વિષયોને મરણને પણ ગણકાર્યા વિના એને ભોગવવા જેમ આટલો તન્મય થાય છે, એવો ન્યાયકને અનુભવવા માટે મૃત્યુને પણ જો નજરમાં ન લે તો એ ન્યાયકને પામે. કે જે આટલું એને અભ્યાસ તો છે પાછો, એમ મરીને પણ કરવાનો અભ્યાસ છે, પણ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને ભોગવવાનો અભ્યાસ છે, સ્વભાવને ભોગવવાનો અભ્યાસ નથી. જો તો હવે અહીંયા કહે છે, જેમ કોઈને વિષમ જ્વર થયો તે કોઈ વેળા ઘણી અશાતા, તેને કોઈ વેળા ઘણી અશાતા થાય છે અને કોઈ વેળા થોડી થાય છે. થોડી અશાતા હોય ત્યારે તે પોતાને ઠીક માને છે, લોક પણ કહે છે કે ઠીક છે, પરંતુ પરમાર્થથી જ્યાં સુધી જ્વરનો સદભાવ છે ત્યાં સુધી તેને ઠીક નથી. તેમ સંસારી જીવને મોહનો ઉદય છે,
તેને કોઈ વેળા ઘણી આકુળતા થાય છે તથા કોઈ વેળા થોડી થાય છે. થોડી આકુળતા હોય ત્યારે તે પોતાને સુખી માને છે. લોકમાં પણ કહે છે કે સુખી છે, પરંતુ પરમાર્થી જ્યાં સુધી મોહનો સદભાવ છે ત્યાં સુધી સુખ નથી. આ વાત પ્રવચન સરમાં કહી છે ને, તમે સુખી ઘરના ને તો કે સુખી અરે જે સુખી હોય એ ઘરનો ન હોય, એ જંગલનો, એટલે જંગલમાં હોય, વનમાં હોય, દીક્ષા લઈ લીધી હોય, એમ સુખી ઘરના નથી હોતા. ઘરના હોય તે સુખી નથી હોતા. છે સુખી ઘરના. તથા સાંભળો, સંસાર દશામાં પણ આકુળતા ઘટતા સુખ નામ પામે છે. આકુળતા મળતા એમ લાગે શાંતિ લાગે છે એમ. તથા આકુળતા વધતા દુઃખ નામ પામે છે. ક્યાંય બાહ્ય સામગ્રીથી સુખ દુઃખ નથી. જેમ કોઈ દરિદ્રીને કિંચિત ધનની પ્રાપ્તિ થઈ, ત્યાં કંઈક આકુળતા ઘટવાથી તેને સુખી કહીએ છીએ અને તે પણ પોતાને સુખી માને છે. તથા કોઈ ઘણા ધનવાનને કિંચિત ધનની હાનિ થઈ, ત્યાં કંઈક આકુળતા વધવાથી તેને દુઃખી કહીએ છીએ અને તે પણ પોતાને દુઃખી માને છે. આવી રીતે એ બહારની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતામાં જે સુખ દુઃખ થાય છે, એટલે સ્વર્ગની અનુકૂળતામાં પણ જીવને સુખી કહ્યો ને દુઃખી કહ્યો, કે આટલી અનુકૂળતા હોવા છતાં પણ જે આકુળતા જે છે ને એ પણ આકુળતા એને શેની છે કે પોતાના મૃત્યુની છે. અને મૃત્યુમાં પણ પોતાના મૃત્યુની જ ખાસ એની આકુળ. હું મરીશ અને બધા જીવશે. મરીશ એનું દુઃખ એટલું નથી, પણ હું મરીશ ને બધા જીવશે પાછા એનું દુઃખ છે. કે બધાનું સામૂહિક મરણ હોય તો એટલું દુઃખ ન થાય, એમાં થોડો ફરક પડે. અંદરમાં એક વૃત્તિ ભાવ પડ્યો છે ને કે ચલો સાથીદાર મળી ગયા આમાં. એમાં એ છે ને ઘણી વખત બિઝનેસ તમારું એકની તક બરાબર કંપની ન ચાલતી હોય, બધાની બરાબર ચાલતી હોય તો તમને વધારે દુઃખ થાય. અને માર્કેટ જ ડાઉન ચાલતું હોય તો કેમ થાય ચલો બધાનું આવું છે ચાલો, એમાં એટલું દુઃખ નહીં થાય. કારણ કે આપણો સાથીદારો ઘણા બધા છે એમ, અને એકનું જ પોતાનું થતું હોય તો વધારે અસર થશે. પછી આ દેવને મરણ થાય ત્યારે હું મરું છું ને આ બધા તો જીવે છે, અને હું ભોગવવાનું નથી ને આ બધા ભોગવશે. એની દેવીઓને તો ભોગવશે, પછી મારી દેવીને ભોગવશે. કે તો એક સાથે થોડી આવવાની છે. આ વિકલ્પોની જાળમાં ગુથાઈને 5 ઇન્દ્રિયના વિષયની આગમાં બળે છે. કહતે ચૈથા વર્તન ધરે યો પરિવર્તન પૂરે કરે. ત્યાંથી મરીને સીધો એકેન્દ્રીમાં જન્મે છે. આવી રીતે પરિવર્તન. પણ તેમ છતાંય તે દેવગતિ ગમે છે ને, સ્વર્ગવાસ ગમે છે. નરકવાસ તો લખતા નથી છાપામાં, સ્વર્ગવાસ થયો છે ભાઈનો, અને મોટા મોટા સ્વર્ગવાસ થયો. સ્વર્ગ મારા સાહેબ નું તો સ્વર્ગવાસ આ એના જેવું છે. આમ જોઈએ કે ગામડાનો સાધારણ વ્યક્તિ હોય ને તો એ સારી રીતે બસ રોજનું કમાઈને રોજ ખાતો શાંતિથી જિંદગી જીવતું. કારણ કે વધારે પૈસામાં ક્યાંય શાંતિ નથી. વિકલ્પ ને આકુળતા દુઃખ ને એટલા. એ વખતે તમે આત્માનું સ્વરૂપ સાંભળવા માટે બેસો ને તમારી વિકલ્પોની ઝાડ પેલી જ બધી ચાલતી હોય, અંદર ઉતરે નહીં. સોસરું ગુરુદેવનો શબ્દ સોસરું ઉતરી જાય. જેમ સાપનું દર્શન, સાપ જેમ દરમાં સીધો સોસરો આમ જતો રહે, એ રીતે આ વાત આમ સમજાવી અને સિદ્ધિ અંદર સોસરી નથી ઉતરતી. વિકલ્પોની વમળો ચાલતી હોય ને આમ 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 આમ. અત્યારે વિકલ્પ ન પણ આવતા હોય પણ અંદરની વૃત્તિઓની મલિનતા જેવી હોય કે અંદર સુધી જવા જ ન દે. કારણ કે પ્લાનિંગ બધા લક્ષ્યનો નિર્ણય નથી ને, એટલા માટે લક્ષ્યનો નિર્ણય નથી. સાંભળીએ છીએ આ આત્માની વાત, પણ લક્ષ્ય તો પેલું જ છે કે બહારની આપણે બહારનું બિઝનેસનું હોય કે ઘરવાળાનું કામ હોય કે કઈ તમારું ઘરનું બધું એ કંઈક ને કંઈક બહાર ઘર સંસાર ચલાવવો છે. એટલે એના કારણે થઈને આ વાત સાંભળતી વખતે પણ એમ લાગે, અંદરમાં સમાધાન કરે આ વાત તો સાચી છે, આ વાત સાચી છે. પણ માન્યતા તો પેલું ઘણું સાચું છે. સાચું તો એ જ છે માન્યતા. આ શ્રદ્ધાનું બળ એવું હોય, માન્યતાના બળ પર. હા કરે, હા તો કરવું પડે ને. હા તો સમજાય છે ને તમને આજે બધી વાત? હા તો કરવું પડે. ના તો આવી બને કે હે આટલું કહું છું સમજાતું નથી, તમે હા તો પાડી દીધી ને. હા સમજાય છે. આવું તો ગુરુદેવ નહીં કે સમજાણું કાય, બધા કેતા હા સમજાણું. બહાર નીકળી કેતા બહુ સારી વાત, બહુ ગુરુદેવ બહુ સારી વાત. શું સારું કીધું એ યાદ નથી, પણ બહુ સારું કીધું, બહુ સારું કીધું. એના જેવું છે, બહુ સારું કીધું. કઈ નથી.
આ અંદર વિકલ્પોના વમળો અને વમળ અંદરમાં એવા ચાલતા એવા ચાલતા એવા ચાલતા, એટલા માટે આ વાત અંદર ઉતરે નહીં. એટલે જેમ ભલે અહીંયા ખબર છે કે ભાઈ ગામડામાં રહે શાંતિ જિંદગી જીવે છે ને આમાં વધારે સંપત્તિ ભેગી કરવામાં દુઃખ જ છે, તેમ છતાંય અહીંયા થવું ગમે છે ને આપણને, એમ કે વધારે હજી પૈસાદાર થઈ, હજી વધારે ધનવાન થઈ, હજી વધારે થઈએ એ ગમે છે. એવી રીતે આ જ ખબર છે સ્વર્ગમાં દુઃખ છે તો પણ સ્વર્ગે જવું ગમે છે. એ થોડું હાયર લેવલનું છે, આમાં ભેદ છે, પણ ગમે છે જે જાણતા હોવા છતાં, કારણ કે શ્રદ્ધા એ તરફ લઈ જતી હોય છે. જયારે બોલીએ છીએ ત્યારે ખરેખર આમ કે તમે તો ઘણા સુખી, જે મુનિરાજ કેવા સુખી, ઓહ કઈ પરિગ્રહ નહીં, અપરિગ્રહી, કેવા સુખી. અને એમાં પણ ઊંડે ઊંડે એ ભાવ છે ને, એમાં પણ એ ભાવ છે કે સુખી તો હું જ, મુનિ નહીં. સુખી તો હું, કારણ કે મુનિ સુખી એવું જો અંદરમાં હોય તો મુનિ થઈ ગયું હોત, અહીંયા હોત જ નહીં. પણ અંતરની પ્રતીતિ અને બહારના વાક્યો બે જુદા છે. આ છળ છે, આ પણ છળ છે. જ્ઞાનીને આનો પણ સ્વીકાર છે. શેનો સ્વીકાર? કે આવા આ પેલા સ્વીકારો કે આ અંદર આ જે પણ છે આ ખરેખર શું છે. આપણે બોલીએ છીએ ભગવાન સુખી છો, મુનિરાજ સુખી છો, જ્ઞાની સુખી છે, પેલો સ્વીકાર કરે ખરેખર આ જે બોલું છું ત્યારે પણ અંદરની પ્રતીતિને બળ તો એવું જ છે કે બસ સંસારના અંદર જ સુખ છે. સુખ છે. તથા સાંભળો, સંસારમાં પણ આકુળતા થઈ ને. હવે આગળ એ જ પ્રમાણે સર્વત્ર જાણવું. આ ધનવાનની વાત કરી કે ધન ઓછું થયું તો દુઃખ, ધન વધારે આવ્યું તો થોડું સુખ, એવું લાગે છે અને લોકમાં પણ એવું મનાય છે. અનુકૂળતામાં થોડું સુખ લાગે છે, પ્રતિકૂળતા એટલે સ્વર્ગના દેવોને થોડી અનુકૂળતા છે એટલે થોડું સુખ લાગે છે, પણ સુખ છે નહીં. સુખ છે નહીં. વળી એ આકુળતાનું ઘટવું વધવું પણ બાહ્ય સામગ્રી અનુસાર નથી, પણ કશાય ભાવો ઘટવા વધવાના અનુસારે છે. આ બાહ્ય સામગ્રી એને એટ્રેક્ટ કરતી નથી. કશાય ભાવોના વધવા ઘટવાના અનુસારે છે. જેમ કોઈને થોડું ધન છે પણ જો સંતોષ છે તો તેને આકુળતા ઘણી થોડી છે. તથા કોઈને ઘણું ધન છે પણ તૃષ્ણા છે તો તેને આકુળતા ઘણી છે. બીજું કોઈને કોઈએ બુરું કહ્યું અને જો તેને થોડો પણ ક્રોધ ન થાય તો તેને આકુળતા થતી નથી. તથા જેને થોડી વાતો કહેતા જ ક્રોધ ઘણો થઈ આવે તો તેને આકુળતા ઘણી થાય છે. વળી જેમ ગાયને વાછરડાથી કાંઈ પણ પ્રયોજન નથી, પરંતુ મોહ ઘણો હોવાથી તેની રક્ષા કરવાની તેને ઘણી આકુળતા થાય છે. આમ તમારે જો આ બોલે વાછરડાની વાત કરી, વાછરડું છે ને વાછરડાની, એવી રીતે આ પોતાની દીકરીઓ કે દીકરી પછી તમારે લેવું શું? કાંઈ લેવું નથી, પણ આ મારી દીકરી, બસ આ ભાવ પડ્યો છે. એને તો આપવાનું છે, લેવાનું કઈ નથી. તો પછી હવે એને આટલું કઈક કોઈ પાસે કઈ મળવાનું હોય તો આપણે ચલો એની સેવા ચાકરી કરીએ, એનું ધ્યાન દેખરેખ કરીએ, કે કઈ પણ આપણે એના માટે ડિવોશન આપીએ, આપણું કઈક મળવાનું હોય. પણ દીકરીને તો કાંઈ મળવાનું નથી, ત્યાંથી આપવાનું છે ઉલટું. અને તો પછી આટલું બધું કેમ? આ મારું, કારણ કે હું મારું જ કરું છું. દીકરીને થોડા મારી દીકરી તો મારી દીકરીનું કરું, મારું કરું, બધું એક જ છે ને. એ ભાવના કારણે ત્યારે પણ એમ નથી લાગતું કે આ ભાવ દુઃખરૂપ છે, કારણ કે પોતાનું કામ કરીએ છીએ, દુઃખ શું? આ મોહ શબ્દ વાપર્યો છે ને, આ દર્શન મોહની વાત છે, મિથ્યાત્વની વાત છે. ત્યારે સુભટને શરીરાદિકથી ઘણા કાર્ય સધાય છે, પરંતુ રણ ક્ષેત્રમાં માનાદિના કારણે શરીરાદિકથી મોહ ઘટી જતા મરણની પણ તેને થોડી આકુળતા થાય છે. માટે એમ જાણવું કે સંસાર અવસ્થામાં પણ આકુળતા ઘટવા વધવાથી જ સુખ દુઃખ માનવામાં આવે છે, અને આકુળતાનું ઘટવું વધવું
રાગાદી કષાયો ઘટવા વધવાના અનુસારે છે. આ કારણ બતાવ્યા, રાગાદિક ભાવ વધ્યા કે ઘટ્યા, એમાં સહી આ કે એ એના ઉપર, પણ ખાસ વાત એ કે વધ્યા તો જાગૃતિ એ કે સ્વભાવ પર લક્ષ નથી તો વધ્યા, અને ઘટ્યા તો સ્વભાવનું લક્ષ લીધું છે એટલે ઘટ્યા. આ લખ્યું નથી પણ આ સમજી લેવાનું એનું કારણ. છેલ્લે તો સ્વભાવ પર જ આવવાનું. લક્ષ્ય પોતાનું એ કે રાગાદિક ભાવ ઘટાડવા છે એમ નહીં એમ. એટલે તે આજે સવારે એક બેન મને પૂછે, મને કે બધી વાત બરાબર, તમે જે વાત કહો છો બધી વાત બરાબર છે કે બસ હું ભગવાન આત્મા, હું ભગવાન આત્મા, એ બધું બરાબર, પણ હજી થતું કેમ નથી, થતું કેમ નથી? મેં કહું તો પછી તમે ભગવાન આત્મા પરિપૂર્ણ તો થતું કેમ નથી એની ચિંતા શું કામ કરો છો? આ થતું કેમ, તમે છો ને ભગવાન, તો પછી આ સમ્યક દર્શન કેમ થતું નથી, કેમ થતું નથી? અરે હજી આમાં જ નબળાઈ છે કે હું ભગવાન છું. એ કે ચલો માની પણ લીધું, પણ તોય કેમ નથી થતું? માની હોય ન થાય એવું બને? હજી માન્યું જ નથી. કારણ કે ભગવાન આત્મા છું એ માન્યતા ઉપર જોર આપવા કરતા આ થાય એના ઉપર જોર વધારે છે. આ થાય, સમ્યક દર્શન થાય, સમ્યક દર્શન થાય, એના ઉપર જોર વધારે છે. શાસ્ત્રોમાં તો આ ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાનને પણ ગૌણ કરીને ત્રિકાળી જ્ઞાયકને જોર આપવાનું કીધું, એને પણ મુખ્ય કરો. જેટલો ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાનનો આપણને વિચાર, જેવો મહિમા ભાવ એના જેવું જ છે. કારણ કે ખરેખર મહિમા ભાવ જે છે એ એકમાં છે ને એકમાં નથી. પછી એ ધન હોય કે જ્ઞાન હોય, કોઈ પાસે વધારે ધન હોય, કોઈ પાસે ઓછું ધન હોય, તો ધનવાનની મહિમા આવે. એવી રીતે જ્ઞાનમાં પણ ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન કોઈ પાસે વધારે હોય, કોઈ પાસે ઓછું હોય, એની મહિમા આવે. આમાં એ જ છે કે જે નથી ને એના કારણે જ મહિમા ભાવ આવે છે, અને જ્ઞાયક તો બધાની પાસે છે. આમાં મહિમા શું લાવવાની? તમે જ્ઞાયક, તમે જ્ઞાયક, તમે જ્ઞાયક, કોઈ ઓછો નહીં, કોઈ વધતો નહીં. શાસ્ત્રોમાં તો છે એક બતાવી દીધું કે બધા આનંદ ગુણોના ઘનપિંડ. મહિમા માટે એને કંઈક એવી રીતે બે ભેદ જોઈએ, પણ અહીંયા એ ભેદને બતાવ્યો છે કે એ ભેદ માટે પણ કે આ જેટલું પણ આ ધન કે જ્ઞાન એ બધું અનિત્ય અને જ્ઞાયક તે નિત્ય. હવે એનું મહિમા આવશે, અનિત્ય ને નિત્ય. નિત્યતાને માની એટલા માટે અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે આ લખ્યા પછી પણ આકુરતા ન થાય, સહજતા. આજ સવારે મેં નંદિતાબેન વાત કરી, ક્રિયા કરી, લાવ છેલ્લા દિવસે ખબર પડી કે હવે દેહ છૂટવાની આવી સ્થિતિ થઈ કે લાવ પોતળી જ હતી ને, એક પોતળી છોડવાની હતી, મુનિ થવાનું હતું. શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ છેલ્લે અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે, આવી ભાવના ભાવવાળા કેમ ન છોડી દીધી અને થઈ ગયા મુનિ? કારણ કે આ તો એક અવસર હતો, કેટલો મોટો ચાન્સ, અને કઈ છોડવા જેવું, બસ આમ નામ આ એટલે જેટલું હતું પોતે એ છોડીને બસ. અંતરમાંથી પરિણતિ જો એવી નિર્મળ ન થાય તો જ્ઞાની બારમાં આવું કરતા નથી ને આવો માયાચાર પણ કરતા નથી. આનું નામ જ એ જ્ઞાની કે જેવી સ્થિતિ આવી અંતરમાં હતી તો એવી સ્થિતિ એ બારમાં રહ્યા, બસ આ જ્ઞાની પણ. નહીં તો એમ લાગે કે ચલો એક દિવસનું મુનિપણું પણ પાડે તો કેટલી મહિમા બતાવે એક દિવસના મુનિપણાની. તમે તો સાંભળ્યું છે ને બધું, એક દિવસના મુનિ થાય તો એને કેટલું એમ, પછી ભલે ખોટા તો ખોટા એમ, કારણ કે એક દિવસનું પાળેલું હોય. પણ એ કર્યું નહીં, કારણ કે એ માયાચાર પોતાની સાથે છે કે અંતરમાં ત્રણ કષાય ચોકડીના અભાવપૂર્વક સકલ ચારિત્ર રૂપ વિતરાગ પરિણતિ પ્રગટ થઈ ન હોય, અને બારમાં આ છોડે તો એક પ્રકારનો દેખાવ થયો, કારણ કે અંદરમાંથી રાગ ગયો નથી, બારમાં છોડ્યું. આ ભાવ એ જ્ઞાની નથી, એ જ્ઞાનીપણાને સિદ્ધ કરે છે. કારણ કે જ્ઞાનીપણાને સિદ્ધ કરે છે એટલે એ નથી કરતા, આ સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે જે કોઈ વ્યક્તિ પોતે જ્ઞાની છું એ સિદ્ધ કરે તો એ જ્ઞાની નથી. કારણ કે જ્ઞાનીપણું સિદ્ધ કરવાની વસ્તુ નથી, જ્ઞાની થવાનું છે. જ્ઞાની કોઈ થઈ શકે, જ્ઞાની સિદ્ધ ન કરી શકે. કારણ કે એ બધામાં મને મારા જે ઓળખીતા છે જેની પાસે મને ઘણું જ્ઞાન મળ્યું છે, એમને મને પૂછતા અને વાત ચાલતી, એમ કહેતા કે એક ભાઈનું નામ લીધું, હું તમને નથી કહેતો, કારણ કે એમને સમ્યક દર્શન નથી, અને અમારી એમની સાથે ઘણા વર્ષો પહેલા વાત થઈ હતી, અને મેં તો એમને મોઢા ઉપર કીધું હતું
કે તમને સમ્યક દર્શન નથી એ પ્રૂવ કરવા માટે મારી પાસે આટલા લોજિક છે, અને તમે પ્રૂવ કરીને બતાવો કે હું સમ્યક દ્રષ્ટિ નથી. ચલો એક લોજિક પણ બતાવી દઉં. એ વખતે એમને આટલા શાસ્ત્રો કે લખ્યા છે ને, પણ એમને મેં બતાવ્યું હતું, બોલો આ રીતે તમે ખોટા છો, અને તમે પ્રૂવ કરીને બતાવો કે હું કઈ રીતે ખોટો મિથ્યા દ્રષ્ટિ. એ વખતે મેં એમને વાત કરી, ઠીક છે બરાબર, આવું આપે એને કહી દીધું. આના કારણે પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ તો ન ગયા ને આપ. આ લોજિક ની વાત થઈ કે તમારી પાસે લોજિક છે કે એને તમે ખોટો સિદ્ધ કર્યો, તમારી પાસે લોજિક છે કે પોતાને સાચો સિદ્ધ કર્યો. આ લોજિક છે, અને લોજિક હોવાનું નામ જ્ઞાની પણ નથી. જ્ઞાની હોય આ તો લોજિકમાં પડતા પણ નથી કે હું આને ખોટો સિદ્ધ કરું, પોતાને સાચો સિદ્ધ કરું. ઉલટું તો અહીંયા સુધી કે બીજાના દોષોને ઢાંકે ને પોતાના ગુણોને ઢાંકે તે જ્ઞાની. ઉપગોહન નામનું એક અંગ છે. એટલા માટે ક્યાં ક્યાં ધર્મ સમજીને અધર્મમાં ફસાઈ જવાય છે. આ જાગૃતિ એટલી ડિટેલમાં એ જતા નથી. આ છે આકુળતા ઘટે છે સ્વભાવના આશ્રય, ને આકુળતા વધે છે સ્વભાવથી દૂર જતા. લોકમાં જે આકુળતા ઘટે છે સંયોગિક છે. આમાં એક વાત એ છે, જ્યાં સાયકલ ચાલે છે ને આવી રીતે ઈચ્છા, આકુળતા, રાગ દ્વેષ, આ સાયકલ બધું ચાલતું એ જે ચાલે છે, તો એમાં પેલા ઈચ્છા થઈ, પછી આકુળતા થઈ, રાગ દ્વેષ થયા, 8 કર્મનો બંધ થયો, મોહની કર્મનો બંધ થયો, એનો ઉદય આવ્યો, પાછી ઈચ્છા થઈ મોહના ઉદયથી. 8 વાગે ઈચ્છા થઈ પિક્ચર જોવાની, 9 વાગ્યાનો શો છે, 8 વાગે તો ઈચ્છા થઈ ગઈ. હવે ઈચ્છા પછી 8 થી 9 વચ્ચે નથી થતી જવું છે, ઈચ્છા થઈ ગઈ. હવે જે 8 થી 9 ની વચ્ચે થશે આકુળતા, ટિકિટ મળશે કે નહીં. તો 8 વાગે ઈચ્છા થઈ, 8 થી 9 વચ્ચે જે થાય આકુળતા, મળી તો રાગ ને ન મળી તો દ્વેષ, એનાથી 8 કર્મનો બંધ, એમાં મોહનો બંધ, એનો ઉદય આવ્યો, તો પાછી ઈચ્છા થઈ, હવે પછી ઘરે જવાની. આ બધું આ જે સાયકલ જે છે એનું આમ નામ ચાલતું રહે છે. એમાં મોહનો બંધ થયો તો ઉદયમાં પણ આવશે, અને ઉદયમાં આવશે ત્યારે પાછી ઈચ્છા થશે, કારણ કે ઈચ્છા મોહના ઉદયથી થાય છે. તો કે આવું સાયકલ તો ચાલતું જ રહે તો પછી મોક્ષ થાય કેવી રીતે, કે એક જ વાત રહે થાય. આ સાયકલમાં જે છે આ ચક્ર, એ ચક્રમાં પેલા પોતાને જે માન્યો છે વચ્ચે જે હું, મને ઈચ્છા થઈ, મને આકુળતા, મને રાગ દ્વેષ, મને 8 કર્મનો બંધ, મને આ મોહનો બંધ, મને મોહનો ઉદય, પાછો મને મોહના ઉદય ઈચ્છા, એમાંથી પોતે ઉપાડીને પોતાને બહાર લાવી દે. આ બધું મને નહીં, હું જાણનાર ભગવાન આત્મા. આ સાયકલ રોકાઈ ગઈ. સાયકલ છે જ નહીં હવે એને. આ બધું ચક્ર જે ચાલતું હતું એ એને રહ્યું નહીં, કારણ કે પોતે બહાર નીકળી ગયો. આ મને નહીં. આ શ્રદ્ધાનું જ બળ છે. આ હિંમત ન રહે. ખાસ વાત સમજો, ગમે તે સ્થિતિમાં આવે, કસોટી પણ આવે, તમારી કસોટી એમ કે તમને કોઈ ભલે હું જાણનાર માત્ર, ત્યારે બળ એવું રહે કે બસ દરેક સ્થિતિમાં જાણનાર માત્ર. તો મૃત્યુ આવે તો જાણનાર માત્ર. આ સમાચાર ખોટા છે. ખોટા છે ને. જાણપણું ક્યાં મરે છે? જાણપણું તો નિત્ય છે. હું મરતો નથી. બસ, તો જ્ઞાન તો નિત્ય છે. જ્ઞાન માત્ર શબ્દ જ્યાં બતાવ્યો એટલે જ્ઞાનની બહાર પોતાનું એક્ઝિસ્ટન્સ જ ન માને. જ્ઞાન તે હું. મીઠાશ તે ગોળ, બસ જ્ઞાન તે આત્મા, આ જ્ઞાન તે હું. આ તરંગો વાળું જ્ઞાન નહીં, ત્રિકાળ ટકી રહેનારું ધ્રુવ નિસ્તરંગ સ્વભાવ રૂપ તે જ્ઞાન તે હું. વળી પરદ્રવ્ય રૂપ બાહ્ય સામગ્રી અનુસાર સુખ દુઃખ નથી. કશાયથી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય તથા તેની ઈચ્છાનુસાર બાહ્ય સામગ્રી મળે અને તે કાળે તેને કંઈક કશાયનું ઉપશમન થવાથી આકુળતા ઘટે ત્યારે સુખ માને છે, તથા ઈચ્છાનુસાર સામગ્રી ન મળે ત્યારે કશાય વધવાથી આકુળતા વધે છે અને દુઃખ માને છે. હવે છે તો આ પ્રમાણે, પણ આ તો
પણ આ એવું જાણે કે મને પરદ્રવ્યના નિમિત્તથી સુખ દુઃખ થાય છે, પણ એમ જાણવું એ ભ્રમ જ છે. માટે અહીં આવો વિચાર કરવો કે સંસાર અવસ્થામાં કિંચિત કશાય ઘટવાથી સુખ માને છે અને તેને હિતરૂપ જાણે છે, તો જ્યાં સર્વથા કશાય દૂર થતા વા કશાયના કારણો દૂર થતા પરમ આકુળતા થવાથી અનંત સુખ નિરાકુળતા થવાથી અનંત સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, એવી મોક્ષ અવસ્થાને હિતરૂપ કેમ ન માને? આ જેવા પેલા વિકલ્પોના વમળો હતા, હવે જેમ જેમ ઘટતા ગયા તો હવે શાંતિ લાગી. પણ એ કોને લાગી? પોતાને લાગી. બીજાને નથી ખબર પડતી કે આ શાંત છે. આ જ વાત છે. શાંતિ એટલે સુખ, સુખ પ્રગટ્યું, પણ કોને અનુભવમાં આવ્યું? પોતાને. અને આપણે શું જોઈએ છે? મારું સુખ બીજાના અનુભવમાં આવે. મારું સુખ બીજાના અનુભવમાં આવે. હું આટલો સુખી છું એટલે કે સરસ મજાનો શોપીસ છે, શોપીસ આપણે એ બહાર કેમ રાખ્યો? મૂકી દો અંદર બંધ કરી કબાટમાં, જેમ સોના ચાંદીને તાળો મારીને રાખ્યા એમ આને તાળા મારીને કેમ નથી રાખતા? કે હું સુખી છું એ સુખ બીજાને ખબર પડે. એ સુખ બીજાને ખબર પડે. સોના ચાંદીને પછી બહાર કાઢતા જ્યાં પણ એ જ બતાવો કે હું સુખી છું, આ બીજાને ખબર પડે. બધું આખું જીવન જ તે બીજાના માટે આખો પર ને આધીન થઈને, એટલે એની પોતાની સત્તા જ માની પરમાં. ઉદયો પણ આ બધા કર્મના ઉદયો જે છે બધું બહારમાં. એનાથી કર્મના ઉદયથી મારી સત્તા, ઉદય અનુસાર થયું, આ મને થયું, આ મને થયું, મને થયું, જેટલું પણ ઔદયિક ભાવ આ બધા મને. અને એટલે આ ચિંતનનું ફળ એ બતાવ્યું કે દરેકે દરેક ચિંતનનું જે ફળ છે એ શુદ્ધાત્મા છે. બસ હું ભગવાન આત્મા. છેલ્લે એનો એન્ડ ત્યાં જ, કારણ કે ત્યાં જો એનો એન્ડ નહીં આવ્યો તો જેટલા પણ વિકલ્પો છે જેની લિસ્ટ, એમાં બસ એ ચાલતા જ રહે. મોટા ભાગે તો આપણે એને જ પુરુષાર્થ માનતા હોઈએ કે એવા પાપના ઉદય આવ્યા. ઉદય ગમે ત્યારે કેવા આવી જાય કોને ખબર? અને પાપના ઉદય આવ્યા તો જાગૃતિ, આ પાપનો ઉદય છે. પુણ્યનો ઉદય આવે, પુણ્યનો ઉદયમાં જાગૃતિ કે આ પુણ્યનો ઉદય છે, પુણ્યનો ઉદય છે. આનું નામ ધર્મ નથી. પાપનો ઉદય આવે ને આ પાપના ઉદય જાણે માત્ર, બસ ઉદય આવ્યો છે જવાનો છે. પુણ્યનો ઉદય આવ્યો, આપણો ઉદય આવ્યો છે જવાનો છે. આવી જાગૃતિ, એનું નામ ધર્મ નથી. પાપનો ઉદય આવે ને પુણ્યનો ઉદય આવે, હું ભગવાન આત્મા આમાં ક્યાંય નથી, આ જાગૃતિ નું નામ ધર્મ છે. કારણ કે પોતાની જાગૃતિ, પેલી તો કર્મની જાગૃતિ થઈ કે પુણ્યના ઉદયની જાગૃતિ, પાપના ઉદયની જાગૃતિ. વાત તો એક જ થઈ કે પરની જાગૃતિ છે, જે ક્ષણિક છે એની જાગૃતિ છે. ત્રિકાળીની તો વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ. આ ક્ષણિકની જાગૃતિ છે આ પુણ્ય પાપના ઉદયમાં. એમ તમે બહારગામ ગયા હતા ને ત્યારે મારા જીવનની એક ઘટના ઘટી. દર મહિનાની 1 તારીખે આપણે છોકરાઓને વિતરણ કરીએ, 1 રૂપિયો પણ રાખવાનું નહીં, 1 તારીખે બધું આપી દેવાનું. 26મી તારીખે હોળી હતી ને, તો હોળીના દિવસે એમ થયું કે 4 દિવસની વાર છે, બધાને ખજૂર બજૂર ખાવી હોય તો બધું આપી દઈએ પહેલા. 4 દિવસ પછી મારે મુંબઈ જવાનું છે. 50-60 હજાર રૂપિયાનું બધું છોકરાઓને આપી દીધું. હોળીના દિવસે આગલા દિવસે બધા ખજૂર બજૂર ખાય, ચલો સારી. 40 રૂપિયા પોતાની પાસે રાખ્યા અને ઝૂલા પર બેઠો હતો અને આ એંગલ ઉપરથી 22 કિલોનો ઝૂલો માથા પર પડ્યો. હા, અને 4 કલાક માટે બેહોશ. એવું બધાએ કીધું. 10 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધી. ડોક્ટર પાસે જવાના પૈસા જ નથી. બધું હતું, અપાઈ ગયું, કઈ છે નહીં. હું તમને જે વાત બતાવું છેલ્લે એના ઉપર ખાસ સમજજો. સાંજે પછી ભાઈ આવ્યા. ભાઈને કીધું કેટલા પૈસા? કે 3000 રૂપિયા પડ્યા છે મારી પાસે. ચલો જઈએ ભાવનગરમાં લોકલ ડોક્ટરે નામ લખીને આપ્યું કે દિનેશ શાહ પાસે જાજો. ત્યાં ગયા. ત્યાં જઈને મેં એકવાર વિચાર કર્યો કે લાવ તેજલબેનને ફોન કરું કે આવું માથા પર વાગ્યું છે, તો આશીષભાઈને કે આ ડોક્ટર પાસે જવું કે બીજા ડોક્ટર પાસે? તેજલબેનને કીધું, મેં કીધું કે આશીષભાઈ, તો કે આશીષ તો કે ભાવનગર છે, નંબર લઈ લો તમે. આશીષભાઈનો નંબર લીધો. 40 રૂપિયા ખિસ્સામાં હતા. આશીષભાઈનો નંબર લીધો, આશીષભાઈને ફોન કર્યો. મને કે વિદ્યાનગરમાં તમે આવી જાઓ. મેં કહ્યું વિદ્યાનગર જ છું. તો કે દિનેશ શાહ છે ને હોસ્પિટલ. મેં કહ્યું એની બહાર જ છું. 1 મિનિટમાં બહાર આવ્યા, લઈ ગયા અંદર, આવી જાઓ.
પૈસાથી કામ નથી પતતું. હવે તમે આ વાતમાં એ 40 રૂપિયામાં હવે આ સીટી સ્કેન ના રિપોર્ટ કરવાના પૈસા તો છે નહીં, ભરોસો તમે ઘણી વાર પૈસા થોડા બચાવીને રાખો આ અત્યારે મોંઘવારી આટલી મેડિકલમાં નહીં. ઉદય મારી વાત સાંભળો, હજી સાંભળો આ ઉદય હજી આવા જે છે આપણે આમાં ઘટિત કરીએ. ડોક્ટર સાહેબ બધું ચેક કર્યું રિપોર્ટ તો બહાર કઢાવવાનો ને, 5,000 રૂપિયા રિપોર્ટ ના થાય કે સારા સીટી સ્કેન કરો 4,500-5,000 રૂપિયા લઈ. હવે રિપોર્ટ કરો ત્યાં જઈને કીધું પેલા ભાઈ કે 2,500 રૂપિયા ભરી દો. પેલી કેશિયર કે 2,500 કોઈ દિવસ લીધા જ નથી, આ લખ્યા કોને અંદર 2,500? 500 રૂપિયા તોય વધ્યા, રિપોર્ટ થઈ ગયો, રિપોર્ટ નોર્મલ આવ્યો. હવે જો આ તો પુણ્યના ઉદય આવ્યા કે સહજ ડોક્ટર મળી ગયા. પાપના ઉદય આવે તો આ થાય જાગૃતિ, આ પાપનો ઉદય છે. ડોક્ટર સાહેબ મળી ગયા, આ યોગ સહજ એ જગ્યા ઉપર અંદરથી 1 મિનિટમાં બહાર આવે. આવો કે પંડિતજી, અને આગલા દિવસે બસ બધું હતું. 40 રૂપિયા રિક્ષાના રાખ્યા હતા ખાલી બસ અહીંથી આવવા માટેના, કે બસ પછી તો સીધું. આ બેયમાં પુરુષાર્થ નથી કે આ પાપના ઉદય ને આ પુણ્યનો ઉદય. વાગવું તે પાપનો ઉદય, ડોક્ટર મળી જવા પુણ્યનો ઉદય. પુરુષાર્થ એ કે પાપના ઉદયમાં હું જ્ઞાયક, આમાં પણ હું જ્ઞાયક. એની જો એક ક્ષણ માટે પણ વિસ્મૃતિ થઈ તો અધર્મ. પછી ભલે જાગૃતિ ગમે એટલી હોય કે આ પુણ્યના ઉદય છે ને એનાથી થાય, એમ નહીં. પાપના ઉદય છે ને એનાથી બીમારી આવે, એમ નહીં. આ બધું પરની શ્રેણીમાં ગયું. આમાં હું ક્યાંય નહીં. હું જ્ઞાયક. કારણ કે એક જ્ઞાયકના બળ પર જો જીવન જીવીએ તો અનંત શાંતિ છે, ઉદય પર જીવીએ તો પાછી અનિત્ય છે, કારણ કે ઉદય પર જતા રહેવાના છે. આ ઉદય કાલે નહીં હોય. આજે આશીષભાઈ મળી પણ ગયા, ત્યાં જ અંદર હતા, બહાર આવી ગયા, પણ હવે પછી ન પણ હોય, ઉદય ન હોય. પણ જ્ઞાયક તો નિત્ય છે, એના ઉપર ભરોસો મૂકવા જેવો છે, બીજા કોઈ પર નહીં. આ નિત્ય આત્મા ઉપર. કારણ કે મારું જે જીવન છે એ જ્ઞાનથી મારું જીવન છે. જાણવું જીવન છે, જાણવું જીવન, જ્ઞાન જ જીવન છે. આ ઘટનાઓ છોકરાઓને બતાવી, છોકરાઓ કે બસ બીજાનું માટે આપણે કરીએ, બસ કરો તમે. છોકરાઓ માટે તમે કર્યું, તમને ઓટોમેટિક પુણ્યનો ઉદય આવી ગયો ને. મેં કહું આમાં અટકવાનું નથી. આ કે પુણ્ય બાંધો, પુણ્ય બાંધ્યું તો પુણ્ય ઉદયમાં આવ્યું ને, બાંધ્યું હોય તો ઉદયમાં આવે. અરે આમાં અટકાય છે. એટલે મેં કહ્યું નહીં, આ બાંધવામાં પણ નથી અટકવાનું ને એના ઉદયમાં. બંધ કે ઉદય આ બેયમાં ન અટકાય. પુણ્ય પાપના બંધ કે પુણ્ય પાપના ઉદય, આ સહજ એવો યોગ. એમાં ક્યાંય હું નથી એટલે બસ. કારણ કે મારી સત્તા જ્ઞાન માત્ર છે, જ્ઞાનને ન તો ધન છે, જ્ઞાનને ન તો પુણ્ય પાપના ઉદય છે, જ્ઞાનને ન તો પુણ્ય પાપના બંધ છે. જ્ઞાન માત્ર જે સત્તા સ્વરૂપ છે, બસ તે જ હું, એની બહાર હું ક્યાંય નહીં. આ પુરુષાર્થ. એટલા માટે એ જ પોતાના સ્વભાવની મર્યાદાની અંદર રહીને. પણ એકવાર ભરોસો તો મૂકીએ આપણે એ સ્વભાવનો આશ્રય લઈને. થોડો ભય છે, સિક્યુરિટી જોઈએ, ભય છે, બરાબર છે. આ જે બધું સહજ થયું કે પ્રેક્ટિકલ આનું નામ ન કહેવાય. કોઈ કે પૈસા થોડાક રાખવા, કેટલા રાખવા? કોઈ 5,000 કીધા, કોઈ 10,000 કીધા, કોઈ 50,000 કીધા, કોઈ 1,00,000 કીધા, કોઈ 5 લાખ કીધા. એનો પણ બધાનું પોતાનું છે. આમાં પણ લિમિટ નથી કઈ, બધાની અલગ અલગ છે. એ પણ પોતાના મનની કલ્પનાઓ છે. શ્રદ્ધા જ્ઞાયક માત્ર એનું બળ કે આજે આ દેહ છૂટે તો મંજૂર છે, અને જીવવું લાખો વર્ષ તો પણ મંજૂર છે. બેયમાં કોઈ ભાવ નથી કે આજે જ મરવું છે અથવા વધારે જીવવું છે. આજે મરી જવું છે એ ભાવ, એ દ્વેષ છે, અને મારે જીવવું લાંબુ છે એ ભાવ રાગ છે. બસ આ બે પ્રકારના ભાવ છૂટે ને હું અનાદિ અનંત નિત્ય ભગવાન આત્મા આ વિતરાગ દશાની નિશાની બતાવે છે. આ પ્રતીતિનું બળ. મારી સત્તા મારા કારણે છે, જ્ઞાનની સત્તા મારા કારણે છે. પાણીની સત્તા ગ્લાસના કારણે નથી, પાણીની સત્તા પાણીના કારણે છે. પાણી ભલે ગ્લાસમાં હોય પણ ગ્લાસના કારણે પાણી નથી. હું આ દેહરૂપી દેવળમાં હોઉં પણ મારી સત્તા મારા કારણે છે, જ્ઞાનના કારણે છે. જ્ઞાન એ મારી સત્તા છે. અને આ જાગૃતિ જેટલી અંદરમાં રહેતી જાય એટલી પરની વિસ્મૃતિ પરથી છૂટા પડવાનું. આ સહજ
ઓટોમેટિક થશે, ઓટોમેટિક થશે. એ જ તો આ સ્વર્ગથી દેવતાઓ પણ આવી જાય વગર બોલાવે ઉપસર્ગ કરવા માટે. એ કમઠ સ્વર્ગથી સ્વર્ગનો દેવતા કમઠ કરવા ઉપસર્ગ કરવા આવી ગયો ને, પથ્થર વરસાવવા આવી ગયો ને. પાર્શનાથ ભગવાને થોડું આમંત્રણ આપ્યું હતું કે ભાઈ આવજે. અને પદ્માવતી ધર્મેન્દ્રને આમંત્રણ ક્યાં આપ્યું હતું? પણ એ આવી ગયા. બધું એ રીતે. પણ મારા ન્યાયકમાં કોઈ નથી આવી આ જાગૃતિ, કારણ કે જ્ઞાનમાં પ્રવેશ્યું નહીં. જ્ઞાનમાં પ્રવેશ્યું નહીં. આ તમે છો, તમે તો પ્રવેશ્યા નહીં. સૂક્ષ્મ વાત સમજજો. તમે તો આ પ્રવેશ્યા નહીં, પણ આ તમે છો એવું જે જાણવા વાળું આ જ્ઞાન. મારી આંખ બંધ છે અને જેવું આંખ ખોલીને જોયું આ પ્રવીણાબેન, તો આવું જે તમે પ્રવીણાબેન તો જ્ઞાનમાં પ્રવેશ્યા નહીં, પણ આ પ્રવીણાબેન એવું જે જ્ઞાન, એવું જે જ્ઞાન, એ જ્ઞાનનું નામ છે આ ક્ષયોપશમ જ્ઞાન. આ આંખના નિમિત્તે થયેલું જ્ઞાન. એ ક્ષયોપશમ જ્ઞાન પણ મારા જ્ઞાન સ્વભાવમાં પ્રવેશ્યું નથી. એટલે એ ક્ષયોપશમ જ્ઞાન જે અહીંયા જ થયું, અહીંયા જ છે, તેમ છતાં પણ એ મારામાં પ્રવેશ્યું નથી. તો આટલા દૂર છે એ ક્યાં મારામાં પ્રવેશ્યા? બહુ દૂર ગયા. આવી રીતે આખા જગતને જાણવા વાળું ક્ષયોપશમ જ્ઞાન એ પણ જ્ઞાન સ્વભાવમાં પ્રવેશ્યું નથી. એ જ્ઞાન સ્વભાવ જે બિલકુલ પ્રોટેક્ટેડ છે તે હું, તે હું. અને આ શ્રદ્ધાના બળે તે એ નિર્ભય જ્ઞાની હોય છે, સપ્ત ભયોથી રહિત હોય છે. ન આ લોકનો ભય ન પરલોકનો ભય, કારણ કે ન તો ન્યાયકને આ લોક છે, ન ન્યાયકને પરલોક છે. ન્યાયક તો ત્રણેય કાળમાં અભેદ એક રૂપ છે. આ લોકની અવસ્થા પણ પર્યાય છે ને પરલોકની અવસ્થા પણ પર્યાય છે. હું તે નિત્ય, હું તે નિત્ય, હું તે નિત્ય. એ સંસ્કાર આ સ્થિતિમાં જ દ્રઢ થાય અને એના બળ પર જ પૂર્વકૃત કર્મોની નિર્જર થાય. માથા પર ઘણું કરજ હોય, ઘણું કરજ હોઈને દુકાન ખોલી એટલા માટે કે લાવ આ દુકાન કરીને કઈ કરજ પેલાનું ઉતરે માથા પરથી. પણ એ દુકાન કરી કે કંપની ખોલી, બિઝનેસ ચાલુ કર્યું, એમાં પણ કરજ જ ચડાવ્યું, નુકસાન જ કર્યું, ઘાટો જ કર્યો. તો હવે શું થશે? આ એના જેવું છે. કીડી મકોડા, ગાય ભેંસ, સ્વર્ગના દેવ ને નરક, આ બધા ભવમાં બહુ કર્મના કરજ માથે ચડ્યા હતા. આ મનુષ્યની અવસ્થા એ કરજથી મુક્ત થવા માટેની આ ઉત્તમ અવસ્થા, અને એમાં પણ નવા કરજ જ કર્મના ચડાવ્યા કે તું મારો મિત્ર, તું મારો શત્રુ, તું મારો પોતાનો, તું થોડો પારકો, તું મારા ઘરનો, તું મારા બહારનો. આવા વિકલ્પોની જાળમાં જે પોતાને ગૂંથ્યો છે એમાંથી પોતાને બહાર લાવે. અને એ બળે બસ હું સ્વયં પરિપૂર્ણ છું, આ મારી સત્તામાં આ ક્યાંય નથી, હું પોતે પરિપૂર્ણ, હું પોતે પરિપૂર્ણ, હું પોતે પરિપૂર્ણ, આ મારી સત્તામાં ક્યાંય નથી. આવા વિકલ્પોથી પણ સહજ છુટકારો થશે. હું સ્વયં પરિપૂર્ણ, હું સ્વયં પરિપૂર્ણ, હું સ્વયં પરિપૂર્ણ. જેટલું જેટલું એ સ્વભાવનું બળ વધતું જાય, વિકલ્પને કષાયોના તરંગો, એ વિકલ્પની ધારાઓ વધે. કેવી રીતે? કારણ કે જ્યાં પર ઉપર દ્રષ્ટિ જાય છે ત્યાં જ પોતાનું અધૂરાપણું લાગે છે. આનો બિઝનેસ મારાથી વધારે સારો ચાલે છે, મારો નથી ચાલતો, ત્યાં પરની ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ, તરત જ વિકલ્પ થશે, તરત જ ઈચ્છા વધશે, તરત જ લોભ વધશે, તરત જ આકુળતા વધશે, બધું થશે. બધી દ્રષ્ટિ પર તરફ ગઈ, ત્યાં બીજો વિકલ્પ, બીજો ભેદ ઉભો થયો ને ત્યાં, કે કોઈ સામે છે કોમ્પિટિશનમાં. હું પોતે પરિપૂર્ણ એને દ્રષ્ટિમાં રાખે, ત્યાં પછી આ બધા રેન્ક નીકળી જાય છે, કોણ પહેલો ને કોણ બીજો. પરિપૂર્ણ જે છે ત્યારે પછી બીજો ને પહેલો જેવું રહેતું જ નથી, કારણ કે બધાની પરિપૂર્ણતાનો અહેસાસ થાય છે. અને કોઈ પરિપૂર્ણ થઈ તો જતા નથી આવું માનવાથી. પણ આ શ્રદ્ધાનું બળ જ એવું છે કે અનંત આકુળતાને ટાળનારું છે અને શાંતિ આપનારું છે. બધી બીમારીઓ, મોટી મોટી એવી બધી બીમારીઓ, એવા પેશન્ટો જેને એવી રીતે કેવા ડોક્ટરોની પાસે લઈ ગયા અને સારા નથી થતા, આ ભગવાન આત્માની વાત સાંભળીને ટ્રાયકાન ખાવા વાળા બધા, એ બધા કેટલાય પેશન્ટો અહીંયા બેસે બાજુના બિલ્ડિંગમાં પણ બધાની બધી ગોળીઓ બંધ થઈ ગઈ. કારણ કે આનાથી શ્રેષ્ઠ ઔષધિ બીજી કોઈ નથી, કે આ પણ જે છે એ પણ મને નથી, આ પણ જે છે અવસ્થાઓ તે મને નથી, તેમ કરીને એમાંથી પણ બહાર આવો. આ માન્યું છે કે હું આ રીતે બીમાર છું એટલે મારે આ ગોળી ખાવાની છે, હું ભગવાન આત્મા પરિપૂર્ણ છું તો ગોળી કોને ખાવાની છે, એમ કરીને ગોળી છૂટી ગઈ એ લોકોની.
કારણ કે હું તો પરિપૂર્ણ, મારામાં તો કઈ બીમારી છે જ નહીં, હું તો ભગવાન, તો ગોળી છે નહીં, રહ્યું જ નહીં કઈ. આ તો ખાલી સાંભળીને આવું પરિણમન થયું. અંદરમાં જયારે એ પરિણમે આ વાત, ત્યારે તો એ નિયમથી જો સંસારથી એ છૂટે અને શરીરથી રહિત થાય તો એમાં આશ્ચર્ય ન થાય કે આવું કેમ. કારણ કે જો સાંભળવા માત્રથી આવી દશા પ્રગટ થાય તો અંતરના અનુભવથી એવી દશા પ્રગટ સહજ થાય છે. એટલા માટે વિકલ્પોની જાળમાં ગૂંથાઈ ન જવાય અને સ્વભાવની વિસ્મૃતિ ન થઈ જાય. જે થતી હોય છે અને થોડો પણ જો આનો બ્રેક પડ્યો, ગેપ પડ્યો, પૂરું થઈ ગયું. અત્યારે તમે માનો આ મહિનો જઈને આવ્યા અંદરમાં, તમે પોતે એનો અનુભવ કર્યો હશે કે જે સ્વાધ્યાયની પરંપરામાં જે આપણે અંદર આપણો ઉપયોગ હું આત્મા એવી જે સ્પર્શના કરતો હોય, ત્યાં મહિના સુધી તમે આપણે રહીએ ને તો પણ ત્યાં પછી એ નથી. એ ભલે આપણે વિચાર કરીએ પણ બહુ જ ફરક પડે છે. એવી જે જાગૃતિ અહીંયા રહી છે એ નથી રહેતી. આ એ છે કે આ ઉત્તમ યોગ જે આપણને મળ્યો છે. બરાબર છે. એટલા મુનિને પણ એવી રીતે સિંહ આવીને ખાઈ જાય, આવા શાસ્ત્રોમાં દ્રષ્ટાંત છે. વાઘ આવીને ખાય, શિયાળી આવીને પગ ખાય, આવા દ્રષ્ટાંતો છે. પણ એ મુનિ પણ જયારે પછી કેવળ જ્ઞાન પામે ને પરમાત્મા થાય પછી એને ખાવા ન આવે. વાઘ સિંહ પછી ખાવા ન આવે. અહીં સુધી કે પછી એ વાઘ ને સિંહ, ગાય ને ભેંસ ને પણ ન ખાય જો બાજુમાં હોય તો. મુનિ ભગવાનને તો ન જ ખાય, બીજાને પ્રાણીઓને પણ ન ખાય. આવો વાઇબ્રેશન એ ભગવાનનો પ્રભાવ. મહિમા પરની જે મહિમાનો ભાવ, આ મહિમા ભાવ કઈ નહીં. બસ આના કારણે એના કારણે પણ પોતાની જે સત્તા માની દેહ છૂટે તો એનો આગલા પળનો વિચાર નથી. તમે આટલા દેશમાં ફર્યા, એમાં પણ ઊંડે ક્યાંક ને ક્યાંક એ ભાવ છે. આ દેશનો પણ સ્ટેમ્પ મારા પાસપોર્ટમાં છે, આ દેશનો સ્ટેમ્પ પણ મારા પાસપોર્ટમાં છે. એમાં પણ હું આ સ્ટેમ્પ લાગેલા છે જો આટલા દેશના, એમાં પણ ગૌરવ લાગે, પોતાની મહાનતા લાગે. એ ક્યાં દૂરવર્તી પદાર્થોમાં આપણે પોતાને મહાન એવું પોતે રિયલાઇઝ કરીએ તો ખબર પડશે કે બધે એવું છે કે જો જેવા ઇમિગ્રેશન માંથી પાસે હાશ લાગી ગયો, હાશ ચલો છૂટ્યા. એટલે અંદરથી આમ કે એક સિટીમાં ક્યાં કેવા વિકલ્પ, અને એના કારણે છે આ બધું. એના કારણે છે કારણ કે પરને પ્રાયોરિટી આપી છે. મહત્તા પરની છે, સ્વની નથી. બસ આજ વાત છે. શું કીધું? સ્વપ્ન દશા સકળ જગતે હેઠવત અથવા સ્વપ્ન સમાન. જ્ઞાની દશા, હવે આગળ કે છે આ વાત સમજાય. પર દ્રવ્ય રૂપ બાહ્ય સામગ્રી, એ વાત લીધી ને, લેવાની છે. એ થયું ને. હવે વળી સંસાર અવસ્થામાં ઉચ્ચ પદ પામે તો પણ કાં તો વિષય સામગ્રી મેળવવાની આકુળતા થાય છે, કાં તો વિષય સેવનની આકુળતા થાય છે. અગર કાં તો પોતાને ક્રોધાદી કશાયથી કોઈ અન્ય ઈચ્છા ઉપજે તેને પૂર્ણ કરવાની આકુળતા થાય છે. આ બધી આકુળતા પણ કોઈ વેળા તે સર્વથા નિરાકુળ થઈ શકતો નથી. અભિપ્રાયમાં તો અનેક પ્રકારની આકુળતા જ બની રહે છે. અને ઘણી વાર તો એ થાય, એક તારને ખેંચતા બધા તાર ખેંચાય છે. આનું નામ છે વમળ. આ વમળ નો અર્થ બધું ગૂંથાયેલું, બધું જોડાયેલું. એમ ગિટારના તારની જેમ બતાવે ને, ગિટારના તાર બધા આડાવડા આવી રીતે ગૂંથાઈ ગયા હોય, છૂટા પડી ગયા હોય. હવે એક તારને આમ ખેંચો તો બધા ખેંચાય. હા એવું છે. એટલે તમે આ વાત બતાવી હતી ને કે કૂતરો યાદ કરો, કૂતરો કહેતા કોઈ યાદ આવશે જેના પાડોશી કે કોઈ એવા ઓળખીતા જેના ઘરે કૂતરો, એના કોઈ બીજા યાદ આવશે. એવા બીજા એક વ્યક્તિને
કીધું કે તમને મીઠાઈ આપવામાં આવે છે, લો મીઠાઈ ચાખો. મીઠાઈ એને આપી. આ તમને એ બતાવું છું આપણે કેવી રીતે અનંતાનુબંધીના કષાયોમાં જકડાયેલા છીએ. આ તરંગો જે છે વમળો, એ વમળનો અર્થ શું છે એનો ખુલાસો કરું છું. આ વમળનો ખુલાસો. અને એ વખતે કીધું કે આ મીઠાઈ, તમને મીઠાઈ આપી તમારા મોઢામાં અને કીધું કે ઉભા રહેજો. અને પેલી હાથમાં એક ઘંટડી રાખી, ઘંટડી આમ કરીને ઘંટડી વગાડી. અને હવે તમને કીધું હવે ખાઓ. તમે એ ઘંટડી સાંભળતા આ મીઠાઈના ચાખો છો, ચાવતા જાઓ. એ રીતે પછી બીજા દિવસે તમને મીઠાઈ આપી, પછી આમ ઘંટડી વગાડી. પછી ત્રીજા દિવસે આ મીઠાઈ આપી, ઘંટડી વગાડી. ચોથા દિવસે મીઠાઈ નહીં આપી, ખાલી ઘંટડી વગાડી તો મોઢામાં પાણી આવશે. થાય છે, હા કર્યું છે ને એક્સપેરિમેન્ટ આવી રીતે. આ એક પ્રકારના આ વિકલ્પોના વમળો, એની સાથે લિંક જ એવી રીતે કે એમાં ગૂંથાયેલો હોય. આની સાથે તો ગૂંથાઈ જાય, પછી પોતે હવે એ મયત થઈ જાય, જેનું કઈ કનેક્શન જ નતું. ઘંટડી સાથે આ મોઢામાં પાણી આવવાનું શું કનેક્શન? પણ આવું થાય. એ રીતે ઘંટડી સાથેનું એનું શું પ્રયોજન? કઈ પ્રયોજન નથી. પણ આવા અનંતાનુબંધીના કષાયોના એકના બીજાની સાથે એવા તરત જ જોડાઈ જાય. આ તો પ્રૂવ કર્યું કૂતરા ઉપર ને બધા ઉપર. પણ જે પ્રૂવ નથી થતું આવું તો બધા જ જીવોમાં આવું હોય છે. આ તો આટલી ખબર પડી, પણ એવું નથી કે એટલા પૂરતું જ હોય છે. વળી સંસાર અવસ્થામાં ઉચ્ચ પદ પામે તો પણ કાં તો વિષય સામગ્રી મેળવવાની આકુળતા થાય છે, કાં તો વિષય સેવનની આકુળતા થાય છે. હા થઈ ને. અગર કાં તો પોતાને ક્રોધાદી કષાયથી કોઈ અન્ય કષાય ઉપજે તેને પૂર્ણ કરવાની આકુળતા થાય છે. પણ કોઈ વેળા તે સર્વથા નિરાકુળ થઈ શકતો નથી. અભિપ્રાયમાં તો અનેક પ્રકારની આકુળતા જ બની રહે છે. આ વાત બતાવી હતી. સ્પર્શેન્દ્રિયની ઈચ્છા છૂટે, રસનેન્દ્રિયની ઈચ્છા છૂટે તો સ્પર્શેન્દ્રિયની ઈચ્છા ઉભી થાય છે. હા, આંબીલ છે ને આંબીલ ના અંદર આજે તીખું નથી ખાવાનું, તેલ વાળું નથી ખાવાનું, મીઠું નથી ખાવાનું, આ નથી ખાવાનું, પણ ઢોસો ગરમ તો જોઈએ, ઠંડો નહીં. એટલે હવે રસ ટેસ્ટ વાળું નથી, ટેસ્ટ નહીં જોઈએ, પણ ટચ તો બરાબર પ્રોપર જોઈએ. એટલે એક સેન્સ તો કોઈ, એટલે એ વિષય ડાયવર્ટ થયો છે એમ, નહીં તો અંદર ગળે ઉતરે કેવી રીતે? અને એ કહે છે આનું નામ બ્રહ્મચર્ય નથી. બ્રહ્મચર્યનો અર્થ એ છે કે પાંચેય ખાલી પતિ પત્નીને સ્પર્શે એનું નામ બ્રહ્મચર્ય ભંગ થયું એમ નહીં, પણ આ ગરમ ઢોસો પણ ગરમ સ્પર્શ થયો ને, અને એમાં જે આનંદ લાગ્યો, આ બ્રહ્મચર્ય ભાંગ્યું, બ્રહ્મચર્ય ભંગ થયું. કારણ કે બ્રહ્મ સ્વરૂપી એવા આત્મામાં સ્થિર ન રહીને સ્પર્શના પર્યાયમાં જઈને તન્મય થયો. અને જ્ઞાનીથી આવો દમ પણ થતો નથી. એટલે જ્ઞાની સહજ રૂપે જો તીખું એવી રીતે તીખું મીઠું જે છે બધું એ વાપરી લે છે. એટલે આ આગ્રહમાં નથી પડતા હું ન જ જમું. સહજતા એનું નામ છે. પણ એ સહજતા દુનિયાને દેખાતી નથી. દુનિયાને આ કામ દેખાય છે કે આખો દિવસ જો ભૂખ્યા રહ્યા, મીઠું મરચું ખાધું નહીં, તીખું તળેલું ખાધું નહીં, તો જ્ઞાની આ દેખાય છે. જ્ઞાની જેને થવું છે એને આ બધામાં પડવું નથી. જ્ઞાની છું એવું જેને દેખાડવું છે એને આ સિવાય બીજું કઈ કરવું ગમતું નથી. કારણ કે એ બહારમાં દેખાય છે, જે દેખાય એ દેખાડી શકાય. એટલા માટે કહે છે આ નિરાકુળ, એકમાંથી બીજામાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં. અભિપ્રાયમાં તો અનેક પ્રકારની આકુળતા બની જ રહે છે.
વળી કોઈ આકુળતા મટાડવાનો બાહ્ય ઉપાય કરે પણ પ્રથમ તો કાર્ય સિદ્ધ થાય નહીં. કદાચિત જો ભવિતવ્ય યોગથી તે કાર્ય સિદ્ધ થઈ જાય તો તે જ ક્ષણે અન્ય આકુળતા મટવાના ઉપાયમાં લાગી જાય. ઉપાયમાં લાગે છે હા, પછી એ નથી રહેતું, બસ પતી ગયું, એ કામ થઈ ગયું ને. હવે એના વિકલ્પ નથી થતા. વિકલ્પ તો એના થાય કે જે ન થયું હોય, થયેલાના વિકલ્પ ન થાય. કારણ કે જે થયેલું છે બહુ બાજુમાં છે, નથી થયું એ દૂર છે, અને દેખાય છે જે દૂર છે, એટલે દૂરથી ડુંગર રળિયામણા છે. આ નજીક છે એ તો નજીક આવી ગયો છે, એનો તો વિકલ્પ પણ નહીં થાય. હવે જે નથી એનો વિકલ્પ આવશે. આજે તેવી રીતે એમાં કે 1 કરોડ રૂપિયા કમાવાની ઈચ્છા થઈ ને 1 કરોડ રૂપિયા કમાવા છે ને કમાઈ લીધા પછી 1 કરોડ પડ્યા હશે, એના વિકલ્પ હવે કેટલા આવતા હશે તમે વિચાર કરો. હવે જે પછી માનો કે પછી એ માનો 1000 રૂપિયા 2000 રૂપિયા 5000 રૂપિયાના વિચાર આવશે, પણ કરોડના નહીં આવે. કરોડ પડ્યા છે કારણ કે પેલું 1000 2000 5000 10000 આ હજારોમાં દૂર છે અને કરોડો બાજુમાં છે. આ એવું છે, વિકલ્પો જે છે દૂર દૂરના વિષયોમાં ભમે છે, જે છે એનો વિચાર. અને એના કારણે તો આત્માનો વિચાર નથી, કારણ કે એ તો બહુ નજીક છે, એ તો છે જ. આવું છે, જે છે એનો વિચાર નથી એના વિકલ્પો છે. વળી કોઈ આકુળતા મટાડવાનો બાહ્ય ઉપાય કરે પણ આ કાર્ય સિદ્ધ થાય નહીં એમ. અને કદાચિત જો ભવિતવ્ય યોગથી થઈ જાય તો તે ક્ષણે અન્ય આકુળતા મટાડવાના ઉપાયમાં લાગી જાય છે. એ પ્રમાણે આવી રીતે એનો એન્ડ નથી આવતો. કંઈક ને કંઈક કામ. આ કર્યા પછી તો હવે આમ કરવું છે, આ કર્યા પછી તો આમ કરવું, આ કર્યા પછી. પણ એ આ કાર્ય થઈ ગયા પછી, જેમ તમે કહેતા ને કે બીજી દીકરીના લગ્ન પૂરા થાય પછી તો બસ આમાં જ લાગી જવું છે, થઈ ગયા. હવે ના, હજી તો આ થોડું બીજું ઘરનું થોડું રિનોવેશન ચાલે છે, બિલ્ડિંગનું કામ ચાલે છે, એ બધું પતે. કંઈક ને કંઈક આ ચાલતું રહે છે. આમાં આ તો નિમિત્તો છે, આ નિમિત્તો છે. આમાંથી પણ જ્ઞાની એ રીતે જ બહાર નીકળે છે કે હજુ આ જીવને યથા યોગ્ય કાળ નથી કે છે આમાં મારું કઈ નથી. ભેદ જ્ઞાન આ પરની કેટેગરીમાં, મારી કેટેગરીમાં નથી આવતું. એટલા માટે એ વિકલ્પોની જાળ પણ નથી થતી. આવું કેમ, જે બીજા માટે આપણે દૂર માટે થતું હોય ને એવું નથી થતું. હું બસ પોતે પોતાનામાં છું. દૂર જવાનો ભાવ પણ નથી, નજીક જવાનો પણ ભાવ નથી. બે ના તો દ્વેષ છે ના રાગ છે. જેમ છે તેમ એનો સહજ સ્વીકાર. હસતા સ્વીકાર છે એમ નહીં, રડતા સ્વીકાર છે એ પણ અધર્મ છે. અને જે આવે અને હસતા સ્વીકારો એ પણ અધર્મ છે. સ્વીકાર માત્ર એ ધર્મ છે. કારણ કે બસ રડતા સ્વીકાર્યું એટલે ક્ષણિકમાં દુઃખ માન્યું, હસતા સ્વીકાર્યું એટલે ક્ષણિકમાં સુખ માન્યું, અને સ્વીકાર માત્ર એટલે વિતરાગ ભાવે જ્ઞાતા રહ્યો. એ પ્રમાણે આકુળતા મટાડવાની પણ આકુળતા નિરંતર રહ્યા કરે છે. હવે આકુળતાથી ક્યારે છૂટીએ એની આકુળતા, સમ્યક દર્શન ક્યારે પ્રગટ થાય એની આકુળતા, એ આકુળતા રહ્યા કરે છે. જો એવી આકુળતા ન રહે તો નવા વિષય સેવનાદિ કાર્યોમાં તે શા માટે પ્રવર્તે છે? માટે આવી રીતે નવા કાર્યો પણ કરે ને, એ ઠરી ન જાય પોતાનામાં. આ પ્રવચન તો ઘણી વખત સાંભળ્યું, કેટલાય વખત સાંભળ્યું, પણ આમાં હજી કઈ થયું ને, હજી અંદરમાં પરિણમન ન થયું. આમનું થોડું સાંભળી લઈએ, હવે આનું સાંભળી લઈએ, થોડું શાસ્ત્ર વાંચી લઈએ, હવે આ કરી લઈએ. આ પણ એક આકુળતા છે. નહીં તો ઠરી ગયો હોય ત્યાં, જો આ આકુળતા ન હોય તો. સહજ જેમ છે તેમ. એટલે બે વાત છે કે જે ઘટના જે સમયે ઘટવાની છે એ સમયે ઘટે છે. એમાં જેટલી દ્રઢતા છે એવી જ દ્રઢતા જો વિકલ્પમાં પણ હોય કે આ પણ ક્રમબદ્ધ નો અર્થ ખાલી જળનું પરિણમન નથી. ક્રમબદ્ધ નો અર્થ આ બધું પરિણમન, આ વિકલ્પોનું પરિણમન એ પણ ક્રમબદ્ધ, એટલે એ પણ વિકલ્પ નહીં. સમજાણી વાત? ગુરુદેવને ઘણા લોકો આવી રીતે કહેતા ને
કે શા માટે આ બધું કરો છો, પ્રવચનની પાછળ આમ કે શા માટે કરો છો? બધું જ છે 6 મહિના 8 સમયમાં 608 જીવ મોક્ષે જવાના છે. પ્રવચન તમે શું કામ આપો છો? આપશો તો 609 જવાના છે, અને નહીં આપો તો 607 જવાના છે. અને આપને તો શ્રદ્ધા છે કે આમ જ હોય છે, તો પછી આ શું? આ જ વાત. એ 608 જેની ક્રમબદ્ધની યોગ્યતામાં જે જવાના છે એ જવાના છે, એમાં હું કઈ ન કરી શકું. તો પછી પ્રવચન કેમ? તો પ્રવચન આપવાના વિકલ્પ પણ ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં છે, એને પણ હું કઈ ન કરી શકું. એનો પણ ફેરફાર હું ન કરી શકું, એ પણ ક્રમબદ્ધમાં છે. આ સ્વીકાર ક્રમબદ્ધનો છે. એકમાં સ્વીકાર ને એકમાં અસ્વીકાર એમ નહીં. સ્વચ્છંદતાથી ન પ્રવર્તે એમ કે પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ થતો હોય તો ત્યાં તો પછી એવી રીતે ના પુરુષાર્થ કરવો જ જોઈએ ને, અને બીજાનું થતું હોય તો એ ક્રમબદ્ધમાં થાય તો થાય, ન થાય. ઉઘરાણી આપવાની લેવાની હોય તો બસ ના, એ તો બસ પુરુષાર્થ તો કરવાનો ને, અને આપવાની તો ક્રમબદ્ધમાં જયારે હશે ત્યારે થશે એમ. આ રીતે જમવાનું પોતે મળવાનું, જમી લીધું, બસ આ ક્રમબદ્ધમાં નહીં, પુરુષાર્થ તો કરવો પણ બીજાનું હોય તો બસ આ ક્રમબદ્ધ એમ નહીં. સહજ રૂપે બધી પર્યાય માત્ર ને એટલા માટે તે આશ્ચર્ય ન થાય કે આવું થઈ ગયું, આ તો આવા હતા ને આવા થઈ ગયા. આવું ન થાય. આવા હતા ને આવા થઈ ગયા એવું ન થાય, કારણ કે જાણે કે અચાનક નથી, આ બધું ક્રમબદ્ધ છે. આશ્ચર્યની શું વાત છે આમાં? આશ્ચર્ય જેવું કઈ છે જ નહીં. એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિની વાત. અચાનક જેવો શબ્દ સમ્યક દ્રષ્ટિના શ્રદ્ધાની ડિક્શનરી માંથી ડિલીટ થઈ ગયો છે. અચાનક એક્સિડન્ટ થઈ ગયું નહીં, ક્રમબદ્ધમાં હતું ને થયું, અચાનક ક્યાં થયું? એ તો ન હોય ને અચાનક આવી જાય એમ કે, તો એ પર્યાયમાં ઘટિત થઈ જાય તો અચાનક બધું યથાયોગ્ય. આ વિચાર કરતા રહેજો. જો આજે સ્વાધ્યાય જે કર્યો છે એનો બસ નિરંતર વિચાર કરતા રહેજો. તો અંતરમાં પરિણમન થશે છે ને. સંસાર અવસ્થામાં પુણ્યના ઉદયથી ઇન્દ્ર અહમ ઇન્દ્રાદિ પદ પણ પામે તો પણ તેને નિરાકુરતા થતી નથી. આ પુણ્યનો ઉદય આ વાતને બતાવે છે. એક ભાઈ કહેતા, મને ગર્વ છે મારા બાપા ઉપર કે મારા બાપા મને જે પૈસા આપીને ગયા છે એ પૈસા કાળા નથી, ધોળા જ બધા. એટલે 2 નંબર, બધો 1 નંબરનો પૈસો, બધા 1 નંબર. એવું પાપનો પૈસો કે અમારી પાસે બધો કોઈ પાપનો પૈસો નથી. પૈસો પાપનો નથી હોતો, પૈસો પોતે પાપ હોય છે. પાપનો નહીં, કારણ કે પૈસો એ પરિગ્રહ છે ને. અને હિંસા, જૂઠ, ચોરી, કુશીલ ને પરિગ્રહમાં પૈસો નામનો પરિગ્રહ છે કે નહીં? ધન સાક્ષાત પાપ છે. એ કાળું હોય કે ધોળું હોય એ સાક્ષાત પાપ નો નથી, સાક્ષાત પાપ છે. અને મળ્યો કોનાથી? પુણ્યના ઉદયથી. અને એટલા માટે જ્ઞાની એ પુણ્યના ઉદયને પણ પછી પાપ જ કહે છે, કે જેમાં પાપ મળે એ પુણ્ય છે. વિતરાગી, જ્ઞાની, ધ્યાની, ધર્માત્માનો યોગ થાય, દર્શન થાય, ભક્તિ થાય, એવા જે પ્રશ્ન અમારે તો આ પુણ્યના ઉદય માનીએ છીએ. એમાં અટકતા નથી, પણ આને તો પુણ્ય માનતા નથી કે જેમાં આ પાપ મળ્યું. આ તો અમારી પાસે આટલો 1 નંબરનો છે ને આ બધો 2 નંબરનો છે. જ્ઞાની કહે છે જે તમે 1 નંબરનો કહો છો એ પણ 2 નંબરનો છે. કારણ કે 6 દ્રવ્યમાં પૂતગલ બીજા નંબરે છે ને, એ 1 નંબરનો એ પૂતગલ જ છે ને. બધો કાળો ધોળો બધો પૂતગલ જ છે ને. અને પૂતગલ 2 નંબરનું હોય. જીવ, પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, 6 દ્રવ્ય છે ને. પૂતગલનો નંબર કેટલામો? બીજો. એટલે બધું પૂતગલ 2 નંબરનું. 1 નંબર પર તો જીવ છે, બાકી બધું બ્લેક નું. એ અંદરમાં બાકી બધું 2 નંબર, બાકી બધું પાપ. આ પુણ્યના ઉદય એ આ સ્વર્ગના ઇન્દ્ર અહમ ઇન્દ્રાદિ પદ પામે તો પણ એ પદ એ પુણ્યના ઉદયથી મળેલું પણ પાપ જ છે. આ 12માં જે મળ્યું તેને આ નિરાકુરતા થતી નથી, પણ દુઃખી જ રહે છે. માટે સંસાર અવસ્થા હિતકારી નથી. બીજું, મોક્ષ અવસ્થામાં કોઈ પણ પ્રકારની આકુરતા રહી નથી.
માટે ત્યાં આકુળતા મટાડવાના ઉપાય કરવાનું પણ પ્રયોજન નથી. એટલે આ વાત તમને બતાવી હતી ને કે અત્યારે મોક્ષ દશા જે છે એ ધ્રુવ, અચળ ને અનુપમ છે. એમાં જે સ્થિરતા, આત્માના જે પ્રદેશો જે છે, આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશો સ્થિર છે. થોડું પણ આમ પણ મુવમેન્ટ નહીં, કારણ કે મુવમેન્ટ એ દુઃખની નિશાનીને બતાવે છે. આ વિકલ્પ પૂર્વક છે ને, આમ બેઠા છે, હવે આમ કર્યું કે આમ કર્યું ને આમ કર્યું આમ કર્યું, આમ કરવામાં આમ કઈક દુઃખ થયું, આકુળતા થઈ, દુઃખ થયું તો એમ લાગ્યું લાય આમ કર્યું. આ દુઃખની નિશાની છે, આ મુવમેન્ટ. અને ત્યાં દુઃખ જ નથી, સુખ જ છે. તો હવે આમ કે આમ કરે શું? એટલા માટે સિદ્ધશિલા પર એકવાર સ્થિર થયા પછી પરમાનન્ટ સ્ટેડી. હવે દુઃખ જ નથી. દુઃખી થાય તો કઈક સુખી થવા માટે આમ આમ કરવું પડે, પણ સુખ જ ભોગવે, અનુભવ કરે તો ત્યાં મુવમેન્ટ. એટલા માટે આ કહે છે ત્યાં આકુળતા નથી, એટલે મટાડવાના ઉપાય કરવાનું પણ પ્રયોજન નથી. હવે કઈ મટાડે શું? છે જ નહીં તો. અને સદાકાળ શાંત રસ વડે તે સુખી રહે છે. આ પરમાનન્ટ સ્ટેડી. હવે માટે મોક્ષ અવસ્થા જ હિતકારી છે. પહેલા પણ સંસાર અવસ્થાના દુઃખનું તથા મોક્ષ અવસ્થાના સુખનું વિશેષ વર્ણન કર્યું છે. તે માત્ર આ જ પ્રયોજન અર્થે કર્યું છે. તેને પણ વિચારી મોક્ષને હિતરૂપ જાણી એક મોક્ષનો ઉપાય કરવો એ જ સર્વ ઉપદેશનું તાત્પર્ય છે. થોડાક રાત્રે સ્વાધ્યાય કર્યા પછી ભાવથી ભીંજાઈને ઊંઘ્યા પહેલા આનો ઊંડાણથી તત્વ વિચાર કરજો. શું સાર? સાર એ કે પુણ્યના ઉદય કે પાપના ઉદયના વિકલ્પોમાં પણ ન ફસાઈને હું ભગવાન આત્મા જ્ઞાયક માત્ર. વિકલ્પોની જાળો થાય એમાં પણ એકત્વ ન કરીને હું ભગવાન આત્મા જ્ઞાયક માત્ર. જ્ઞાન માત્ર તે હું, જ્ઞાન માત્ર તે હું. કોઈ પણ વિકલ્પ કે કોઈ પણ સંયોગ જડથી ચેતન રૂપે પરિણમી જતો નથી. તેથી તે મારામાં મળી જતો નથી, જ્ઞાનમાં મળી જતો નથી. તેથી મને આજ સુધી કોઈ વિકલ્પ થયો નથી. જ્ઞાન માત્ર તે હું, જ્ઞાન માત્ર તે હું. ત્રણ લોકના કોઈ પણ પ્રદેશ પર આજ સુધી હું ગયો નથી. હું જ્ઞાન સ્વભાવમાં જ રહ્યો છું, જ્ઞાન સ્વભાવમાં જ રહ્યો છું અને અનંત કાળ સુધી હું જ્ઞાન સ્વભાવમાં રહેનાર છું. આ તત્વ વિચારના બળે સહજ પર્યાયમાં શુદ્ધિ પ્રગટ થાય. આવી પવિત્ર અને મંગળ ભાવના સાથે આજની વાત સમાપ્ત કરું છું. નમો અરહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સવસાહુ.